36 जे पुत्रଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइअछि, मात्र जे पुत्रଙ୍କୁ अमान्य करे से जीवन देखिब नाही, किंतु से ईश्वरଙ୍କ क्रोधर पात्र होई रहिथाए। छोट प्रार्थना करिबा। प्रार्थना చేసుకుందాం। महापवित्र प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु। शेष संध्या पाई धन्यवाद देउछि प्रभु। ए 4 दिवसर सभा निमंते सुंदर पाणीपाग देइथिबारु धन्यवाद प्रभु। आमे अयोग्य अटु प्रभु, तुम्हें महान अटु। तुम्हारी दया करुणा प्रभु महान अटे प्रभु। आम प्रति तुम्हारी दया पाई धन्यवाद देउछु प्रभु। ए शेष संध्यारे मध्य तुम्हारी विशेष अनुग्रह प्रदान करो, वाक्यर शक्ति को रिलीज करो। तुम्हारे वाक्य प्रति आमମାନଙ୍କର आंतरिक चक्षु उन्मुक्त करो। आमମାନଙ୍କର प्रत्येक प्रकार पाप भूल योग्यता क्षमा करो, शुचि करो, पवित्र करो, तुम रक्त रे धौत करो प्रभु। तुम्हारे वाक्य दे कथा कहो, तुम्हारी आगमन पर प्रस्तुत करो, तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगिली पिता, आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। गत रात्रि माने शुणुथिलु, నిన్నటి దినములో రాత్రి మనం విన్నాం कि ईश्वरଙ୍କର क्रोधर महादिन उपस्थित हेबाकु जाउछि। దేవుని యొక్క ఉగ్రత దినమును భయంకరంగా వస్తుంది। ఈ పృథివీ పై భవిష్యత్తు కే గుడిచున్నది పెరగరు, अनेके గుడిచున్నది పెరగరు। अनेके बाइबल रो केवल ईश्वरଙ୍କର प्रेमର वार्ताକୁ विश्वास చాలా करନ୍ତି, మంది బైబిల్లో దేవుని ప్రేమ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు, किंतु ईश्वरଙ୍କର क्रोध भी अछि बोली कहले विश्वास करिबे ना। కానీ దేవునికి ఉగ్రత కూడా ఉంది అని తెలిస్తే నమ్మరు। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ నేను ఎల్లప్పుడూ చెప్తున్నాను, कि ଯେଉଁ बाइबल ईश्वरଙ୍କର प्रेम विषୟରେ कहि अछि, ఏ బైబిల్ అయితే దేవుని ప్రేమ గురించి బోధిస్తుందో ସେହି बाइबल ईश्वर क्रोध विषୟରେ सतर्क बाणी करे। మరి ఆ బైబిల్లే దేవుని యొక్క ఉగ్రత గురించి కూడా మనము సిద్ధంగా ఉండాలి, ప్రకటిస్తుంది। ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ବାଇବେଲ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ఏ କରେ। బైబిల్ అయితే కృపా గురించి బోధిస్తుంది, ఆ బైబిల్ తీర్పు గురించి కూడా చెప్తుంది। ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ఏ କରେ। బైబిల్ అయితే పరలోక గురించి బోధిస్తుంది, అదే బైబిల్ నరకం గురించి కూడా మనల్ని ଯେଉଁ తెలియజెప్తుంది। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। మరియు ఏ బైబిల్ అయితే యేసప్ప గురించి బోధిస్తుంది, ఆ బైబిల్లే మరియు అబద్ధ బోధకుడు గురించి కూడా చెప్తుంది, అబద్ధ క్రీస్తు గురించి చెప్తుంది। ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ప్రకాశ్ కరే। ఏ బైబిల్ అయితే పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనకు తెలియజెప్తుంది, అదే బైబిల్ భ్రాంతి యొక్క ఆత్మ గురించి కూడా చెప్తుంది। ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ఏ କରେ। బైబిల్ అయితే గొర్రెపిల్ల యొక్క ప్రవక్తల గురించి అపోస్తలుల గురించి చెప్తుంది, ఆ బైబిల్ మరియు అనేకమైన దొంగ అపోస్తలుల గురించి చెప్తుంది। এই পরস্পর দুই প্রকারର পরস্পর বিরুদ্ধର శక్తి ଆଜି ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। మరియు ఈ లోకంలో ఇరుగురు ఒక శక్తి లోకంలో పని చేస్తుంది। ଆପଣମାନେ କୋଉ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରା। మీరు ఆలోచించండి, మీరు కనుక్కోండి ఏ పక్కన మీరు ఉన్నారు। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି 2000 ବର୍ଷ ଖଟିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి విని విని 2000 సంవత్సరాలు గతించిపోయినది। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଶୁଣି ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। దేవుని యొక్క ఉగ్రత గురించి విని మనము సిద్ధపడగలనికి దేవుడు చెప్తున్నాడు। ଆମେ ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଥିଲୁ, నిన్నటి దినంలో ఒక పదం చదివాం, ପ୍ରକାଶିତ 22:10 ରେ। మరియు ప్రకటన గ్రంథము 22:10లో ଏହି ଭାବବାଣୀର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର ନାହିଁ, మరియు ఈ ప్రవచన వాక్యముని ముద్రించవద్దు, କାରଣ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ఎందుకంటే కాలము సమీపంగా ఉన్నది। କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା, మరి కాలము సమీపంగా ఉన్నది। ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। మరియు దేని గురించి వింటున్నాం? କାଳ ଶେଷ ହେଲା, మరియు కాలము కూడా సమీపం అవుతుంది, ଶେଷ ହେଲା, సమాప్తం అవుతుంది। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। చివరి మూమెంట్ లో మనం ఉన్నాం। ତେଣୁକରି କଣ? అందుకేంటి? ତେଣୁକରି କଣ? ఏంటి?
କାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି కాలము మరియు సమాప్తం అవుతుంది, ముగించబడుచున్నది. ତ କଣ କରିବା କଥା? ఏం చేయాలి మనము? ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆଉ ପ୍ରଚାର କର మీరు ସୁସମାଚାର, వెళ్ళి త్వరగా వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించండి, ଆଉ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କର అనేక ఆత్మలు సంపాదించండి ବୋଲି କୁହାହଉଛି କି? చెప్పడం జరుగుతుందా? ନା ନା ନା, కాదు కాదు. କାଳ ସନ୍ନିକଟ, మరియు కాలము సమీపిస్తుంది. ତେଣୁ କରି అందుకే ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ మరియు పాపములు ఉన్నవారు ତାକୁ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ଦେ, ଛାଡ଼। మరియు ఎవరు పాపం చేస్తున్నారో ఆ పాపం చేయనివ్వండి. ପଢିବା କି? చదువుదామా? 22:10 22 ପ୍ରକାଶ 22। ప్రకటన గ్రంథం 22:10. କହିଲେ ହଁ ମା, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ ବୋଲି କହିଲା ପରଠୁ ପଢିବାର, ଆଗରୁ ପଢିଦେଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଧରିବ? ମା ପଢ, ଏବେ ପଢ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। తెలుగు ତାପରେ 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 మరియు అతడు నాతో ତାପରେ అంటే ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। తెలుగు మరియు అతడు నాతో ఇలాగు చెప్పెను, ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములకు ముద్ర వేయవలదు, కాలము సమీపమై ఉన్నది. అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతునిగానే ఉండనిమ్ము, పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వాని వాని క్రియలు చెప్పున ప్రతివానికి చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ନାହାନ୍ତି କି କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା, କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଜୋରରେ ଯାଇକି ଆହୁରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ మరియు మనుషులు ఆలోచించినట్టు మరియు దేవుడు అనడం లేదు, మీరు వెళ్ళి కాలం సమీపమవుతుంది కాబట్టి మీరు త్వరగా వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించండి, అనేక మంది తీసుకురండి అని. ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ, ఇంకా సమయం లేదు, ଆଉ କୁଆଡେ ଧରିବ? మీరు ఎక్కడ వెళ్తా పట్టుకుంటారు? ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। మీరు తెలుసుకోవడానికి మరొక మాట చెప్తాను. ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁ, ପିଲାମାନେ ఎప్పుడైతే కాలేజ్ లో స్కూల్లో పరీక్ష రాస్తుంటామో, ଏକ୍ସାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲନ୍ତୁ, మరి ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦେଇଥାଉ, ఒకవేళ తప్పు ఆన్సర్ రాసినట్లయితే ଆମର టీచର କି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ఒకవేళ టీచర్ గారు మమ్మల్ని ప్రేమించినట్టయితే ସେମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ କି? వారు తిరుగుతుంటారు. ସେ ଦେଖିବେ ଆରେ ଭଲ ପିଲାଟା ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଛି, ఈయన మంచి కుమ్మరోడు మరో తప్పు రాశాడు, ସେମାନେ ଟିକେ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତି, వారు సిగ్నల్ ఇస్తారు అంటారు. ହଁ ଟାଇମ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କି କଣ, ଟିକେ ଦିଥର ପଢନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। వారు సమయం ఉన్నది, ఒకసారి ప్రశ్న రెండోసారి చదవండి అంటారు, ଉତ୍ତର କହିବା କଥା ନାହିଁ, జవాబు చెప్పరు. ତଥାପି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ଫେଲ ହେଇଯିବ କାଳେ ବୋଲି। ఒకవేళ వారు ఏం చేస్తారంటే మరియు చాలా తొందరపాటుగా ఫెయిల్ అయిపోతామని చూస్తారు. ଧୀରେ କହିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଟାଇମ ଅଛି, ଦିଥର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, మీరు తొందరపడవద్దు, రెండోసారి చూడండి ప్రశ్నని, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ఒకవేళ తప్పు రాస్తే ఇప్పుడు చూడండి ବୋଲି କହିକି ବେଚାରା ବୁଲନ୍ତି। వాళ్ళు చెప్పేసి తిరుగుతుంటారు. ଏ ଲୋକଟା ବେଚାରା ଜାଣିପାରୁନି, ସିଗ୍ନାଲ ବି ଜାଣିପାରୁନି, వీరి సిగ్నల్ కూడా వీరికి తెలియదు. ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ଯେତେ ଚେତନା ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗ ନାହିଁ। మరియు చాలా సమయం అప్పుడు ప్రజలకి మరియు ముందు చెప్తే వారు విన్నారు. 9ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ 12ଟା ଯାଏ ଶେଷ ହୁଏ ଏକ୍ସାମ, మరియు 9కి స్టార్ట్ అయితే 12కి ముగించబడుతుంది. 9ଟା 9:30ରେ టీచర్ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ చెక్ କର, మరియు ఆయన టీచర్ గారు చెప్తే కొద్దిగా చెక్ చేయమంటే, ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଟାଇମ ଅଛି, మీకు టైం ఉంది, అది సరిదిద్దుకోవడానికి, କରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଟାଇମ ଅଛି, కరెక్షన్ చేయడానికి సమయం ఉంది, ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ చూడండి ఒకసారి. ସିଧା 11:45 ହେଲା, మరి 11:45 అయింది. ମ୍ୟାମ କଣ କହିବେ? మేడం ఏం చెప్తుంది? టైమ్ అప్, టైం ఆప్ అయిపోయింది, పేపర్ దే దో, పేపర్ కలెక్షన్ చేయండి, పేపర్ దే దియో, పేపర్ ఇవ్వండి. ହଁ କି ନାହିଁ? అవునా కాదా? పిల్లలు ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା, అప్పుడు పిల్లలు చూస్తారు అయ్యో అని తప్పు అయిపోయిందని, ଏବେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ఇప్పుడు రాస్తాను ఏమో, ନାଇଁ ଟାଇମ ଅଫ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ మరి టైం అయిపోయింది, ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି, సమయము ముగించబడినది, ଏବେ କରେକ୍ସନ କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ఇప్పుడు కరెక్షన్ చేసే
పని లేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ देखिबा వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాం. పిల్లମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ నెక్స్ట్ ఇయర్ ଥାଏ. పిల్లల కొరకు మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది. ఆగమన ହାତ ଛଡାଲେ నెక్స్ట్ ఇయర్ ନାହିଁ ଆଉ. మరియు రాకడ మరియు చేతులు బదులిస్తే మళ్ళా ఉండదు. ଆଉ నెక్స్ట్ ఇయర్ ନାହିଁ. ఇంకా ఒక సంవత్సరం ఉండదు. ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲ. ఒకళ్ళని జీవితం సరిదిద్దుకునే సమయంలో ఐపీఎల్ ఆడుతున్నారు. ନୂଆ ସିନେମା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲ. సినిమాని చూస్తున్నారు. ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲିକି ଲାଇଭ୍ ଅଫେୟାରରେ ବସିଥିଲ. మరియు కుమారుడు కుమార్తెను లైవ్ లో కూర్చున్నారు. లవ్ అఫేర్ లోపల కూర్చున్న ప్రేమలో పడి ఉన్నారు. ଧନ୍ଦାରେ ବସିଥିଲ. ప్రేమలో పడి ఉన్నారు. ମଜା କରୁଥିଲ. మరియు బోధిస్తున్నవారు ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲ. స్టైల్ కొట్టేవారు. ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆଗଲା ఏ సమయం ఇవ్వబడినది. ଏଇ ସଭା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କరణର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ. అనుకోండి ఈ సభ మీకు దిద్దుబాటు చేయడానికి ఒక అవకాశము. ନା ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, అనేక మంది ఏం చేస్తారు, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି మరియు సొంతగా దిద్దుబాటు చేసుకోకుండా ବଢିଆ ବାଜା ବାଜୁଛି ଯେ మంచి వాద్యం వస్తుంది, ଗୀତ ଗାଇକି ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା, మరియు పాట పాడిన టాలెంట్ చూపిస్తాను, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବା, నా డాన్స్ ఒకటి చూపిస్తాను, ମୋର ଜୁତା ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବ, నా చెప్పులు చూపిస్తాను ప్రజల్ని, ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେବ. హెయిర్ స్టైల్ చూపిస్తాను. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ ହେଇଗଲାଣି. మరియు దేవుని యొక్క వేదిక టాలెంట్ షో అయిపోయింది. କୋଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ఒక మీటింగ్ కి వెళ్ళాను. ପିଲା ଟୋକାମାନେ ଆସିଲେ, కుర్రలు వచ్చారు, ଗାଇଲେ ତ ଗାଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ହଉ పాడారు, ఒకేసారి ఉంది. ସେ ମଝିରେ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ କି, అక్కడ స్పెషల్ టాలెంట్ ఏంటో, ସେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଉଲ୍ଟା ଡେଉଁଛି. ఆయన ఒల్టా గెంతుతున్నారు. ସର୍କସ ଚାଲିଛି ନା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି? సర్కస్ అవుతుందా, మీటింగ్ అవుతుందా? ଷ୍ଟେଜ ହଲୁଥିଲା, స్టేజ్ కదులుతుంది. ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଉଲ୍ଲେ ପଡୁ ତଳକୁ ଯାଇ, నేను కొంతమంది బైబిల్ దిగిపోయాము. ଗୀତ ଗାଇଲ, ମୁଖସ୍ଥ ବାକ୍ୟ କହିଲ, సాక్ష్య కోయలట ଅଲଗା କଥା. మరియు పాట పాడారు, కంఠస్థ వాక్యం చెప్పారు, సాక్ష్య చెప్పారు, ఇది ఒక మాట. ତୁମର କଲେଜର ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ ଡେ କି ଯେ, మరి కాలేజ్ యాన్యువల్ డే ଡେଉଁଛି ଡେଉଁଛି ଉଲ୍ଟା ଡେଉଁଛି. ఆయన గెంతుతున్నారు, మరి ఉల్టా పాల్టీ చేస్తున్నారు. ଏମିତି ఉల్టా ଡେଇଁଲା. ఆయన మొగ్గలు వేస్తున్నాడు. ସେ କାଠର ବୋଧେ ପଟାର ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା, ఆ మరి బల్ల స్టేజ్ ఉండేది, କାଠ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗୋଡ ପଶିଲା ଭିତରେ, ఆయన మరియు కర్రలు ఇరిగిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. ଉଠୁନାହିଁ ଆଉ, లెగడం లేదు, ତା ବସ୍ତା ବୋଲିଲେ ଆଉ కూర్చోమన్నారు. ହସିଲୁ ଯେ నవ్యము, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, మేము కూడా అలా చేసి ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିକି କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ସଂଶୋଧନ କର ପରା ବୋଲେ, ప్రభు సన్నిధిలో వేడ్చి సరిదిద్దుకోవాలంటే 3 ମାର ଡ୍ରମ ରେ ଧୂଳି ଉଠାଇ ପକାଇଥାଉ. 3 డ్రమ్ లో ధూళి రేగొడుతున్నారు. ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିତୁ ଆଜ୍ଞା କାଶୁଥିଲେ, ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା କାଶୁଥିଲେ ସେ ଧୂଳିକୁ. మరియు ఒక మీటింగ్ లో చూశాను, పరిచబాబు మరి జిత్తు సార్ గారు దగ్గుతున్నారు ఆ ధూళి కొరకు. ଏଇଟା କି ନାଚ ଆଜ୍ଞା? ఏంటి ఆ గెంతులు? ଗୀତ ପାଇଁ ନାଚିଲ ନା ବାଜା ପାଇଁ ନାଚିଲ? ଭଲରେ କହ ତ. మరియు పాటల కొరక లేదంటే వాద్యము కొరక? ଗୀତ ପାଇଁ ନାଚିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ, ఒకలా పాట గురించి గెంతుతే వేరేగా ఉంటుంది, ବାଜା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଚୁଛନ୍ତି. మరియు ఆ వాద్యం కొరకు ରୋହି గెంతుతున్నారు. ହେବନି ସେ ବାଜାକୁ, మరియు ధూళి వస్తది రాదా? ରୋହି ହେବନି, ମାନେ ନ ନାଚୁନ ରୋହି ହେବନି. వాళ్ళు గెంతకుండా ఉండలేరు. ବାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି ନା ଗୀତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି? మరియు పాటలు మోటివేట్ చేసిన మరియు వాద్యం మోటివేట్ చేస్తుంది. ସଂଶୋଧନ କରିବା ଜାଗାରେ, సరిదిద్దుకోలే స్థలములో, కరెక్షన్ କରିବା ଜାଗାରେ, కరెక్షన్ చేసుకున్న స్థలములో ତୁମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ବସିଛ କି? మీరు టాలెంట్ చూపించడానికి కూర్చున్నారా? କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛ କି? కొరియోగ్రఫీ డాన్స్ చేయడానికి ఉన్నారా? ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛ କି? మీరు మరి స్వరమేను చూపించడానికి ఉన్నారా? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ఎప్పుడైతే సమయం ముగించబడుతుందో బైబిల్ କହେ, బైబిల్ చెప్తుంది, କାଳ ସନ୍ନିକଟ మరి ହେଲାଣି, కాలము సమీపమైనది, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ప్రకటన గ్రంథం యొక్క సమయం ప్రారంభమైనది, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ସମୟର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో చివరి ప్రవచనలు ప్రారంభమైనది. ତେଣୁକରି କଣ କର, ఎందుకేం చేయాలి? ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ మరియు ప్రజల్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ସେମାନେ ଯାହା ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି, మరి వారైతే డిసైడ్ చేస్తున్న వారికి వదిలేయండి. ଯେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ. ଏପଟେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଯା ତୁ ଯା. ఎవరైతే పాపములు ఉన్నారో వారికి వదిలేయండి, ఇటు రండి అని మీరు పిలవద్దు. ଯେ ଅସୁଛି ఎవరైతే పరిశుద్ధత లేని వారు ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ, వారికి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ବୁଝାଅ ନାହିଁ. వారికి తెలియజెప్పడానికి ଆଉ ఇష్టపడకండి.
टाइम नहीं, ఇంకా సమయం లేదు, आओ अनुग्रह नहीं, ఇంకా కృప లేదు, आओ सुजोग नहीं, ఇంకా అవకాశం లేదు. बाद में देखेंगे, తర్వాత చూద్దాం, परे देखिबा, తర్వాత చూద్దాం. किंतु जे पवित्र కానీ ఎవరైతే పరిశుద్ధులు ताको आउरी पवित्र हेबा पई चेत వారికి ఇంకా పరిశుద్ధ ఉండడానికి మీరు जे చెప్పండి. धार्मिक ఎవరైతే నీతిమంతులు आउरी धार्मिक हेबा पई चेत ఇంకా మరియు వారి నీతిమంతులు ఉండడానికి మీరు చెప్పండి. एपरि सभा गुडिको ఇటువంటి సభలు आत्मिक लोक मानक पई ఆత్మిక ప్రజల కొరకు, जे आत्मिक ఎవరైతే ఆత్మికులు आउरी आत्मिक हो ఇంకా ఆత్మికులుగా ఉండాలి. धार्मिक जीवन यापन करिया पई चेष्टा करे, ఎవరైతే నీతిమంతులుగా ఉన్నారు, నీతిగా బ్రతకలే ఇష్టపడుతున్నారు, सबल करिवार వారికి బలపరిచే సమయము. ना एतिकी सुनिकी मध्य जे जगतर लालसा लिप्त हेबा पई इच्छा करे, కదా ఇంత వినిన తర్వాత ఒక లోకంలో నడిచినట్లయితే এই চেতনার বাক্য তার পাই নাই। మరి ఈ వాక్యం వారి గురించి కాదు, তোর ইচ্ছা, నీ ఇష్టం. তোর ইচ্ছা বলি প্রভু ছাড়ি দেইଥିବା সময় গুড়িক আসি গলানি। మరియు దేవుడు నీ ఇష్టమని వదిలిన సమయం వచ్చేసింది. যে অধর্মাচরণ করুছি, ఏ పాపిస్తులారా, যে অধর্মাচরণ করুছি, ఎవరైతే పాపం చేస్తున్నారు যে আউরি অধর্মাচরণ করু, వారు అధర్మం చేసిన ఇంకా అధర్మంగా ఉండని, যে অসুচি ఎవరైతే పరిశుద్ధత లేని వారు আউরি অসুচ করিথা, ఇంకా వారు పరిశుద్ధ లేకుండా జీవించని, আম্ভে শীঘ্র আসুছু, నేను త్వరగా వస్తున్నాను, প্রতিফল দেবা, నేను ఫలం ఇస్తాను, আম্ভে ফল দেবা। నేను ప్రతిఫలం ఇస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు. আও প্রভু পছরে ঘড়িবে নাই আগিয়া, ఇంకా దేవుడు వెనకరాడు అయ్యా. ভাবুছন্তি বোধে మీరు అనుకుంటున్నారు కదా, আমু এতর হজ্জি গলে আউথর মধ্যে খজ্জি খজ্জি আসিবে, నేను మరియు తప్పిపోతే మరలా దేవుడు వెతికి వెతికి వస్తాడని. প্রভু খজ্জি খজ্জি আসিবার টাইম নাই এটা, ఇంకా వెతికి రావడానికి టైం లేదు. হ্যাঁ খজ্জিবে, వెతుకుతారు, প্রেমরে নাই। ప్రేమలో కాదు. ଥରେ ଆମ ଘର ଛାଡିକି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି, ఒక రోజు ఇల్లు వదిలి స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్ళాను. ମୋର ମା ଖୋଜୁଥିଲା ମତେ, అమ్మగారు వెతుకుతుండేది నా ବାଡି ଗୋଟେ ଧରିକି, మరి ఒక కర్ర పట్టుకొని, ଥରେ ବାଡି ଧରି ଖୋଜୁଥିଲା, కర్ర పట్టుకొని వెతుకుతుండేది. ଥରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ଥିଲା, ଆଉ మరియు ఇంటి ముంగట నిల్చుండేది. ତୁ ଆ రా, ମୁଷ୍ଟ ଗୋଡରେ ଠାଇଁ ଠାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଛି, ముందు ఇలా నడుస్తున్నాను. ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, కింద లేదు నా ప్రియులారా. ତୁମେ ହଜିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। మీరు తప్పిపోతే దేవుడు మళ్ళీ వెతకాడు. ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତୁମକୁ, మీకు అవకాశం ఉండేది, ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତୁମକୁ, అవకాశం ఉండేది. ଜୀବନ ଭୁଲରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, మీ జీవితం తప్పు మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు କଲେଜର ଲେକ୍ଚରର କି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଯେମିତି ହିଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ସଜାଡ, మరి కాలేజ్ లెక్చర్ గాని టీచర్ గాని హుహు అన్నప్పుడు ସେଇ ଚେତନାର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅବହେଳା କଲ, మరి అటువంటి మరి సరిదిద్దుకునే వాక్యముని మీరు పోగొట్టుకున్నారు. ଚେତନାର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କଲ, మీరు సరిదిద్దుకున్న వాక్యమును మరియు పోగొట్టుకున్నారు. ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଉଥିବା ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲ, హెచ్చరిక వాక్యము చెప్పిన ప్రవచనులు ప్రవక్తలకు మీరు హేళన చేశారు. ఆశీర్వాదର సభା ఆశీష్ మహోత్సవ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, మరి ఆశీర్వాదక సభలు ఎక్కువైపోయినది. ଚେତନାମୂଳକ ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା, మరియు మరియు ప్రవచన వాక్యము చెప్పే బైబిల్కు వాక్యం ఎక్కడ ఉన్నది? నిద్రలో ଅବସ୍ଥାରୁ ଚେତାଇ ଦେବା ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା, మరియు నిద్రలో ఉన్న వారికి మరి లేపే వాక్యం ఎక్కడ ఉన్నది? ନାଇକା లేదు, ଅଛି, ఉన్నది କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିସିଟି ବେଶୀ ହେଇପାରିଲା, కానీ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ కాదు. ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ప్రజలు ఎక్కువ మంది చూడలేదు, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ କେୟାର କଲେ ନାହିଁ, నోటిఫికేషన్ కేర్ చేయలేదు ప్రజలు. ଖାଲି ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ବଡ ବଡ ఫ్లెక్సీ କୁ ଦେଖିଲେ, పెద్ద పెద్ద పోస్ట్ పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీ చూశారు. బ్లెస్సింగ్ ఫెస్టివల్, వారు ఫెస్టివల్ అని రాస్తుంటారు, బ్లెస్సింగ్ ఫెస్టివల్, బ్లెస్సింగ్ ఫెస్టివల్ అని రాస్తుంటారు. హీలింగ్ ఫెస్టివల్, మరి స్వస్థత సభలు, జాయ్ ఫెస్టివల్, ఆనందమైన సభలు. పరిత్రాణର ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, రక్షణ సభలు ఎక్కడికి వెళ్ళిందయ్యా? ଅନୁତାପର ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା, మరియు మారు మనసు సభ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పశ్చాత్తాప సభలు. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା, మారు మనసు సభలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସଜାଡ଼ିବାର ସଭା ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡେ నీ ଗଲା, జీవితం సరిదిద్దుకునే సభలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇକି ଚେତାଇ ଦେବାର ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା, హెచ్చరిక మాటలు చెప్పిన సభలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? 10 କୁଆରୀ ମାନେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ପୁଣି మరియు 10 కన్యకలు పడుకున్నారు, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ
କୋଳାହଳ ହେଲା। మరి ఒక శబ్దం వచ్చింది, କଣ ତାହା? ఏంటది? ବର ଆସିଲେଣି, మరియు వరుడు వచ్చాడు, ଉଠ లేకండి. ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ। మరియు వారు ఏం చేశారంటే, మరియు మీ దీపములు వెలిగించండి। ଶୋଇବ ଲୋକକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବ କି? మరియు పడుకున్న వారికి ఆశీర్వాదమా? ଚେତାଇ ଦେବ। వారికి లేవు అని చెప్పారు। ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦରକାର, ନା ଚଳାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ఆరిపోతున్న వారికి వెలిగించాలా లేదంటే వెలిగించాలా పిల్లలు? ତେଲ ନଥିବା ଲୋକକୁ ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସଭା କୁଆଡେ ଗଲା? మరియు నూనె లేని వారికి నూనె ఇచ్చే సభలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବାର ସଭା। మరియు పడుకున్న వారికి పడుకునే సభలు। ଏପରି ହେଲା ଦିନେ ఇలాగ జరిగింది ఒక రోజు। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, దేవుడు చెప్తున్నాడు, ଇର୍ମିୟା ఇర్మియా ତୁମେ ଯାଅ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୁହ, మీరు వెళ్ళి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చెప్పండి, ବିପଦ ଆସୁଛି, మరియు భయంకరమైన నాశనం వస్తున్నది, ଖଡଗ ଆସୁଛି, ఖడ్గం వస్తున్నది, ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, తెగులు వస్తున్నది, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, మరియు కరువు వస్తుంది, ପଙ୍ଗପାଳ ଆସୁଛି, మిడతలు వస్తున్నది। ବୋଲି କୁହ ବୋଲାରୁ బళ్ళు చెప్పుమంటే ଇର୍ମିୟାଙ୍କର ସଭାକୁ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ఇర్మియా సభలకి ఎవరు వెళ్ళలేదు। ସେ ବେଚାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି କହି କହି ଥକି ଗଲେ। మరి ఇజ్రాయెల్ పెద్దల్లా చూడండి, భయంకరమైన సమస్య వస్తుందని చెప్పేటప్పుడు ఆయన అలసిపోయాడు చెప్పి చెప్పి। ଏ ଆସିବାକୁ ଦି ତିନି ଜଣ ଛଡା ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప ఎవరు రావడం లేదు। ପଛରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋକ? తర్వాత ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଭାଠୁ ବଡ ସଭା ସାଇଡରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। మరియు ఈ సభ కంటే ఇంకా పెద్ద సభ జరుగుచున్నది। ବଡ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, పెద్ద ప్రవక్త వచ్చినారు, స్వస్థపరిచే దైవజనులు, ବକ୍ତା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, మరియు స్వస్థపరిచే దైవజనులు వచ్చినారు, బ్లెస్సింగ్ బక్తా ମାନେ ఆశీర్వదించే దైవజనులు। ఇర్మియా పଚାରିଲେ, ఇర్మియా అడిగారు, କଣ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସେଠି? ఏం బోధిస్తున్నారు అక్కడ? ସେଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ପୁଣି అక్కడ బోధిస్తున్నారంట। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, దేవుడు ఈ మాట చెప్తున్నాడు, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ଉପରେ ବିପଦ ଆଣିବା ନାହିଁ, మీ మీద మేము మరియు సమస్య తెచ్చియోము, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ, కీడు రాదు। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। దేవుడి స్థలంలో సదాకాలం మీకు శాంతి అనుగ్రహిస్తాడు। ଇର୍ମିୟା କାନ୍ଦି పకాయిలే, ఇర్మియా ఏడుస్తున్నాడు, ପ୍ରଭୁ ప్రభువా ତୁମେ ଏଇଟା କୁହ ବୋଲ, మీరు ఇది చెప్పమన్నారు, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଲଗା ଡବା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, కానీ అటువైపు డబ్బా ప్రవక్తలు ఉన్నారు, ସେମାନେ ତ ఆశీర్వాଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, వారికి ఆశీర్వాదం బోధిస్తున్నారు। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବିପଦ ప్రకాଶ କରୁଛି। నేను ఇక్కడ వినాశం బోధిస్తున్నాను। ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖି ସାରିଛି, నేను దర్శనంలో చూశాను, ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, మరియు ఆపదం వస్తుంది, ଦଣ୍ଡ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, అక్కడ కష్టం వస్తుంది, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆସିବାକୁ భయంకర ଯାଉଛି। తెగులు వస్తుంది। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରନ ପ୍ରଭୁ, మీరు అలా చెయ్యొద్దు ప్రభువా। ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ ପ୍ରଭୁ। ప్రభువా ఈ ప్రజలు చనిపోతారయ్యా। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, దేవుడు అంటున్నాడు, ଦେଖ ଇର୍ମିୟା, చూడండి ఇర్మియా, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, మీరు తొందరపడవద్దు, ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ, మీరు చెడు అనొద్దు। ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ମୋ ଶୈତାନ પર ଲାଗିବ ତମକୁ, నేను చెప్తే మీకు సైతాన్లాగా అనిపిస్తది, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ମୁଁ କହୁଛି కానీ సైతాన్లే కాదు నేను చెప్తున్నాను। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, వీరి కొరకు ప్రార్థన చేయవద్దు, ଉପବାସ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ఉపవాసం ఉండొద్దు। ମୁଁ ମଜା କରୁଛି କି? నేను మజా చెప్తున్నానా? ପଢିବା చదువుదామా? ଇର୍ମିୟା 14 ଅଧ୍ୟାୟ ఇర్మియా 14 అధ్యాయమును 11 ପଦରୁ ପଢିବା। 14-11 నుండి। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି? మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లనెను, କାହିଁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପଢିବାର? ହଁ ହଁ, చదువు ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଇର୍ମିୟା 14 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହଁ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ, ହଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାତରୋକ୍ତି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନେ ହୋମ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ପଢ ପଢ। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ମିନିଟ ବସି ଯାଉଛି, କିଏ ଟିଆର କଲା ଯେ ନା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠି ବସିବା ଟେବୁଲ ଯାକ କାହିଁକି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଜମା। ବିଚାର ମାତ୍ରେ ପଢି ଯାଉ ସବୁ। జారిపోయిన టేబుల్ ఎందుకు తయారు చేస్తాను నాకు తెలియదు। ଥରେ କାର ବାଇବେଲ ପଢି ଯାଇଥିଲା ତଳେ। బైబిల్ ଟେବୁଲ ସମାନ ପ୍ଲେନ୍ ଥିବା କଥା, ଏମିତି କି ଅଭ୍ୟାସ କି? ଠିକ ଛାଡ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। దేవునికి మహిమ కలుగును. ଜିରିମିୟା ଜଣେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବବାଦୀ। ఇర్మియా ఒకే ఒక వ్యక్తి, దేవుని ప్రవక్త. ସେ ଏକଲା ଗୋଟେ ପଟେ, ఆయన ఒకే వ్యక్తి ఒక సైడ్. ବିପଦ ଆସୁଛି, ఆపదమ వస్తున్నది, ଖଡଗ ଆସୁଅଛି। ఖడ్గం వస్తున్నది. 13 ପଦରେ 13వ వచనంలో ମୁଁ କହିଲି ହାୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଖଡଗ ଦେଖି କଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ 12 ପଦ ସରି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ମୁଁ ପଢିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଖଡଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିର୍ମିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ఇక్కడ ఏమంటానంటే, నేను వాటిని అంగీకరించను, ఖడ్గము వలన క్షేమము వలన తెగులును వారికి నాశనము చేసేదును. ଖଡଗ ମାନେ କଣ? ఖడ్గం అంటే ఏంటి? ଯୁଦ୍ଧ, యుద్ధము. इंडिया पाकिस्तान, ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా, रशिया यूक्रेन, రష్యా ఉక్రెయిన్, इजराइल हमास, ఇజ్రాయెల్ హమాస్, इजराइल रशिया, ఇజ్రాయెల్ రష్యా, ଏବେ अमेरिका वेनेजुएला, మరియు అమెరికా వెనెజులా. ଚାରିଆଡେ ଜଗତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ଦେଖୁଛୁ। మన ప్రపంచమంతా నలుగు వైపు చూసిన కూడా యుద్ధాలు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, యేసు ప్రభు అంటున్నారు, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟରେ దేవునికి రాకడ సమయంలో ଦୁନିଆ ସାରା ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ଥିବ। ప్రపంచమంతా యుద్ధ సమాచారం అనిపిస్తుంది. କୋଉ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ఏ దేశంలో శాంతి లేదు. ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ఇండియా కూడా యుద్ధము రాబోతున్నది, ଖଡଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ఖడ్గము కూడా రాబోతుంది. ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ କଣ ହେବ? యుద్ధం వస్తే ఏమవుతుంది? କଣ ହେବ? ఏమవుతుంది? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ। మరియు భయంకరమైన కరువు వస్తుంది. କାହିଁକି? ఎందుకు? କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ యుద్ధం వచ్చే ముందు ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫରମେସନ ଯିବ, మరియు ధనవంతులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చబడుతుంది. ଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ ଆସିଛି ଆଉ ରାସନ ଫାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, మరియు యుద్ధం వస్తుంది, రేషన్ దొరకదు. ତ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? వారు ఏం చేస్తారు? ସୁପର ମାର୍କେଟ ଯାଇକି సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళి ସବୁ రేషన్ କିଣିକି ପଳାଇଥିବେ। అన్ని రేషన్ కింటారు, కొంటారు. ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, మరి పేదలకి చెప్పబడదు. ଗରିବ ମାନେ ମୁଣା ଧରିକି ମାର୍କେଟ ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, మరియు పేదవారు మార్కెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు సంచి పట్టుకుని ఏముండదు, ପଚି ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, అక్కడ కుళ్ళిపోయిన మరియు వంకాయలు టమాటా తప్ప. ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ 60-70 ହେଇଯାଇଥିବ। మరి వాటి కూడా రేటు 60-70 ఉంటాయి. ପେଟ୍ରୋଲ ଗଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବନ୍ଦ, పెట్రోల్ షాప్ కి వెళ్తే పెట్రోల్ బంద్, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ଭାଇନା। స్టాక్ లేదయ్యా. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି మీకు తెలుసు, ସକାଳଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବୋଲି କହିଲେ ఉదయం నుండి స్ట్రైక్ అని చెప్తున్నారు, ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ। మరి సాయంత్రం నుండి బంద్ చేసేస్తారు. କଣ ପାଇଁ? ఎందుకు? ବ୍ଲାକ ରେ ବିକିବା ପାଇଁ। ఒక బ్లాక్ లో అమ్మిస్తారు. ଠିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ఒకలా అదే విధముగా 10 రోజులకు యుద్ధం వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସନ ର ସପ୍ଲାଇ ମିଳିବ ନାହିଁ, పేదవారికి రేషన్ దొరకదు, ଡାଲି ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, మరి పప్పు బియ్యము దొరకవు, ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, నీళ్లు కూడా దొరకదు, କ୍ଷୀର ମିଳିବ ନାହିଁ। పాలు కూడా దొరకదు. ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ మనం అనుకుంటుంటాము, ହଠାତ୍ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତୁଫାନ ହେଇଥିଲା ତ କଣ କରିବା, మరియు తుఫాన్ వచ్చింది, వర్షం వచ్చింది, అందుకే దొరకడం లేదు. ସବୁ ପ୍ଲାନ ଚାଲିଛି। అన్ని కూడా ప్లాన్ జరుగుతుంది. ଫେସବୁକ ର ଯେ ମାଲିକ ଅଛି, ఫేస్బుక్ మరియు యజమానుడు ఉన్నాడు. ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମାର୍କ ଜକରବର୍ଗ, యజమానుడు మార్క్ జకర్బర్గ్ తర్నా, ఆయన పేరు మార్క్ జగర్బర్గ్. ବର୍ଗର ମନେ ହୁଏ, ମାର୍କ ଜକରବର୍ଗ। మార్క్ జగర్బర్గ్. ସେ ଲୋକ କଣ କଲା? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ଏକ ବଡ ଦ୍ୱୀପରେ, ఒక పెద్ద నాబలో దీపములో ଜମି କିଣି ଦେଇଛି। ఆయన స్థలం కొని ఉన్నారు. କେତେ 5000 ଏକର ଜମି, ମାନେ କେତେ 5000 ఎకరాలు కొని ఉన్నారంట. କଣ ପାଇଁ? ఎందుకు? ତାର ଉପରେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, బిల్లు కట్టని కాదు, ତାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ। ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ లో ఇల్లు కడతాడంట. ବହୁତ ଗଭୀର ଜାଗାରେ ରୁମ୍ସ ବନାଇଛି। ఆయన లోతు స్థలములో రూమ్లు కట్టి ఉన్నారు. ହଲିଉଡ యాక్టర్ ଟମ୍ କ୍ରୁଜ, హాలీవుడ్ యాక్టర్ టామ్ క్రూజ్ కూడా, ବଡ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ, పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్లు కూడా, ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ, మరియు రాజనీతి లీడర్స్ కూడా, ବଡ ବଡ ଧନୀ ମାନେ, పెద్ద పెద్ద ధనవంతులు ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଥିଲୁ, మన ప్రకటన గ్రంథాల్లో చదివాము. ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବେ। వారు లోతైన ఆ స్థలానికి వెళ్తారు. କୋଉଠି ଥାଏ ଗୁମ୍ଫା? ఎక్కడిది ఉంటది? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। అండర్ గ్రౌండ్ లో. ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ఈ అండర్ గ్రౌండ్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ପୁରା କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, వారు కరెంట్ సప్లై తీసుకెళ్తారు, ରାସନ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, రేషన్ తీసుకెళ్లి పెట్టుకుంటున్నారు, ପାଣି ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, నీళ్లు తీసుకెళ్లి పెట్టేస్తున్నారు, ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, గ్యాస్ పెట్రోల్ తీసుకెళ్తున్నారు. ଆପଣା ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, వారి కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା
వారి స్నేహితులకు రక్షించడానికి, আপনার সেফটি দেখিকি వారి గురించి సేఫ్టీ కొరకు বড় বড় ধনী মানে పెద్ద పెద్ద ధనికులు ওপেন জায়গা কিনে দেইকি మరి పెద్ద పెద్ద విశాలమైన జాగాలు కొని ছোট্ট কণা করিকি చిన్న హోల్ చేసి সে ভিতরু পশিকি ఆ లోపటికి వెళ్ళి ভিতরে বংলা ঘর যাক বনাইছ లోపట బంగ్లాలు కట్టి ఉన్నారు. তলে মহলা গুড়িক থিব ఆ లోపట పెద్ద పెద్ద మహల ఉంటాయి. 1 ରୁ 10 ఫ్లోర్ తଳକୁ ଥାଏ. మరి 1 నుండి 10 ఫ్లోర్ వరకు కింద ఉంటాయి. কোন পাই করছন্তি কি? ఎందుకు వాళ్ళు చేస్తున్నారు? আরে জায়গা নেলো তো নেলো, మరి స్థలం తీసుకున్నారు. ঘর বংলা বনাইতাంతో మరియు ఇల్లు కట్టవచ్చు. তোর পয়সা তোর ইচ্ছা. నీ డబ్బులు నీ ఇష్టం. अंडरग्राउंड কোন পাই? అండర్ గ్రౌండ్ ఎందుకు? कुछ तो होने वाला है. కోట కొట హెబ్బాకు যাଉଛି భవిష్యత్. ఏదైనా జరగడానికి వెళుతుంది. సేమనే జానిచంతి, వారికి తెలుసు, ఆమె జానిను, మాకు తెలియదు. కోణ తహా ఏంటది? విశ్వయుద్ధ, మరి ప్రపంచ యుద్ధము, మహామారి, భయంకరమైన తెగులు, భయంకర ప్రకృతి విపర్యయ, మరియు ఈ ప్రకృతి కూడా విపర్యతం యొక్క కలుగుతుంది. ఆమెకు జଣା नहीं, మాకు తెలియదు. ఆమె మనకే, మనమెవరు? సాధారణ లోక, ఒక సాధారణ వ్యక్తులు, జనరల్ పబ్లిక్, మనం సాధారణ ప్రజలు, కామన్ మ్యాన్, మనం సాధారణ వ్యక్తులు. ఆమెకు ఎట କହିବେ नहीं న్యూస్ రే, మనకి ఎవరు కూడా ఇది సమాచారం చెప్పరు. ఐపీఎల్ దేఖావుతేబే, మనకి ఐపీఎల్ చూపిస్తారు. ఓ సినిమాకు ఆస్కర్ మిల్లా సెటా దేఖావుతేబే, ఏ సినిమాకి ఆస్కర్ దొరికింది అది చూపిస్తారు. సినిమా సీరియల్ దేఖావుతేబే, కొత్త సినిమా సీరియల్ చూపిస్తారు. బిగ్ బాస్ కపిల్ శర్మ షో దేఖావుతేబే, బిగ్ బాస్ కపిల్ శర్మ షో చూపిస్తారు. జబర్దస్త్ దేఖావుతేబే, జబర్దస్త్ చూపిస్తారు. ఆమెకు ఎట కాయికి దేఖాయిబే అగ దునియా, ఇది ఎందుకు చూపిస్తారు ఈ లోకములో? షడయంత్ర దేఖాయిబే నై, ఈ భయంకరమైన గూఢాచారం ఇచ్చారు, చూపించారు. కుట్ర କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ఇది చెప్పరయ్యా. କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି. କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କରమైన శ్రమలు ଏ జరగబోతుంది. ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ఈ మధ్యన మీ మొబైల్ ఒక సౌండ్ వచ్చిందా? అలారం సౌండ్. ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା. గత సంవత్సరం వచ్చింది. ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ 2ଟା సిమ్ ଥିଲେ, ఒకవేళ 2 సిమ్ ఉంటే କି କରିକି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, కీ చేసి ఒక సౌండ్ వస్తుంది ଜୋରରେ. గట్టిగా. ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଲେଖା ଥିଲା ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ట్రయల్ వర్షన్. మరియు అక్కడ రాయబడి ఎమర్జెన్సీ ట్రయల్ వర్షన్ రాసుంటారు. అత్యవసర ఏమంటారు, ఎమర్జెన్సీ అలారం, అత్యవసర సమయాల్లో ఒక అలారం మోగించారు అన్నమాట. అది పనిచేస్తుందో లేదో అని ట్రై చేశారు. అది ସେଟା ట్రై କରା ହେଇଥିଲା କି ବିପଦ ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି. మరియు ఆపద వచ్చేటప్పుడు ఆ ట్రై చేస్తారు మొబైల్ ద్వారా. భయంకరమైన పరిస్థితి వచ్చేటప్పుడు అది పని చేస్తుందో లేదో అని ట్రై, ಅಲ್ಲಿ ట్రై କରା ହେଇଥିଲା. కేవలం ట్రై చేయడానికి. 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ సిమ్ కు ଆସିଲା. మరి 2 రోజుల తర్వాత మరొక సిమ్ వచ్చింది. ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଓଡିଆ సిమ్ ଥାଏ, తెలుగు సిమ్ ଥାଏ. మరియు ఒడియా సిమ్, తెలుగు సిమ్ ఉంటారు. తెలుగుରେ ବି ଆସିଲା, ଓଡିଆରେ ବି ଆସିଲା. తెలుగులో కూడా వచ్చింది, ఒడియాలో కూడా వచ్చింది. ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, మీరు తొందరపడవద్దు. ଖାଲି ట్రై କରୁଛୁ, ట్రై మాత్రం. కేవలం ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నెట్వర్క్ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ବି నెట్వర్క్ ఉంటే కూడా లేకపోయినా కూడా వస్తుంది. ఫోన్ రే బాజిବାର ଅଛି. మరియు ఫోన్ లో తగులుతుంది. କଣ ସେ అలర్ట్? ఏంటి అలర్ట్? ଲୁଚି ଯାଉ ଯାଇକି. మీరు వెళ్ళి దాగిపోండి. କୋଉଠି ଲୁଚିବ ଜଣା ନାହିଁ. ఎక్కడ దాగుతారో తెలియదు. କୋଉ అండర్గ్రౌండ్ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡ. మీ అండర్ గ్రౌండ్ దాగుతారో తెలియదు. କୋଉ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି କି ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పెద్ద భూకంపం వస్తుంది తెలియదు. କୋଉ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పెద్ద యుద్ధం వస్తుంది తెలియదు. କୋଉ ପାକିସ୍ତାନ କି ଚାଇନା ଆମ ଉପରେ ଅଣୁବମ ପକାଇବ ଜଣା ନାହିଁ. ఏ పాకిస్తాన్ చైనా మన మీద మరియు బాంబు వేస్తారో తెలియదు. ପ୍ରଥମେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାର୍ମ ଯିବ, మొదటిగా ధనవంతులకు అలారం వెళ్తుంది. ସେମାନେ ସବୁ କିଣିକି రଖି ଦେଇଥିବେ. వారు కొనేసి ఉంచేస్తున్నారు. ତାପରେ ଆମକୁ ଆଲାର୍ମ ଯିବ, తర్వాత మమ్మల్ని వస్తుంది. ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଣା ଖାଲି. మరియు కొండనికి వెళితే ఖాళీ ఉంటది. ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, భయంకరమైన కరువు, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, తినడానికి ఉండదు, ପିଇବାକୁ ବି ନଥିବ, తాగడానికి ఉండదు, ସୁପର ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଥିବ, సూపర్ మార్కెట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. କୁରକୁରେ ବିସ୍କୁଟ ଛଡା କିଛି ନଥିବ. అక్కడ ସେଠି కురుకురు బిస్కెట్ తప్ప ఏముండదు. ଚାଉଳ ଡାଲି କିଛି ନଥିବ. పప్పు బియ్యం ఉండదు. ସରକାର ରେସନ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ. గవర్నమెంట్ డబ్బ మరియు రేషన్ అది 6 నెలల క్రితం బంద్ అయిపోతుంది. ଲୋକମାନେ ଭୋକକୁ କେମିତି ଛଟପଟ ନ ହେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି. మీరు ప్రజలు ఎలాగ ఆకలితో ఎలాగ అల్లడిపోతారు మీరు ఆలోచించండి. ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ନରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ఈ సమస్త విషయంలో చూడడానికి నరకమురికి వెళ్ళే అవసరం లేదు. ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖିବେ. మీరు బ్రతుకున్నప్పుడు చూస్తారు. ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମିଳିବ ନାହିଁ. పిల్లలకి పాలు దొరకదు. ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୁକୁର ବିଲେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ. మీ ఇంటిలో ఉన్న కుక్క బిల్లికి మరియు పిల్లికి ఆహారం దొరకదు. ସେମାନେ ଭୋକିଲା ହେଇକି
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଯିବେ వారు ఆకలితో మీకు తినడానికి వస్తారు ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଖାଇଦେବେ మీ పిల్లలకి కొమ్మరి తినేస్తారు ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ మీరేం చేయలేరు ଭୋକିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ବୁଲିବେ ସେ ସମୟରେ అప్పుడు దుష్టాత్మలు ఆకలితో తిరుగుతారు ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ భయంకరమైన కరువు వస్తది ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ కరువు వస్తది ଆଉ ଯଦି ବମ ଫାଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ఒకలా బాంబు పేడడానికి స్టార్ట్ అయితే ବମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପଡିବ ఏ దున్నే పొలంలో పడుతుంది బాంబులు ଯେଉଁ ବିଷ ବାୟୁ ବାହାରିବ ରେଡିଏସନ ବାହାରିବ ఏ రేడియేషన్ అనేది విషమైనది రేడియేషన్ వస్తది ଏଇ ବିଷ ବାୟୁ ଯାହା ମେଘରେ ମିଶିଯିବ మరి ఆ విషం అనేది గాలిలో కలిసిపోతుంది ବର୍ଷା ଯାହା ହେବ వర్షం వచ్చేటప్పుడు ଅଣୁ ବମ ବର୍ଷା ବୋଲି କହନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରେଇନ ବୋଲି କହନ୍ତି న్యూక్లియర్ రెయిన్ అంటే అణు బాంబు పేలిన తర్వాత వర్షము ବିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ యాసిడ్ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା మరి ఏసిడ్ తో పరిపూర్ణమైన వర్షం వస్తుంది ତାର ଧୂଆଁରେ ଆପଣଙ୍କର శ్వాସకోଶ ଫାଟିଯିବ మరి ఆ పొగల్లో మీ మరియు పీలుస్తున్న ఆ గాలి అనేది పీలుస్తే మీరు చచ్చిపోతారు ଖଡଗ ఇది ఖడ్గము ଯୁଦ୍ଧ యుద్ధము ସରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ మరియు కరువు ତାପରେ ମହାମାରୀ తర్వాత తెగులు ବୋମା ସବୁ ଫାଟିଲା ପରେ బాంబు పేలిన తర్వాత ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ତ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲ మరి చనిపోయిన వారు ధన్యులు ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା బ్రతికిన వారి జబ్బులు చూస్తారయ్యా ଲୁଚି ପଡିବେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଯାକ ଅଛି ପାହାଡ ଭିତରେ ମାନେ ଲୁଚିବେ ଯାଇକି వారు మరియు పర్వతంలో ఉన్న గుంపలు వెళ్లి దాగిపోతారు ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମାସ ଚାଲିବ ଜଣା ନାହିଁ యుద్ధం ఎన్ని సమస్య నడుస్తుందో తెలియదు ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ యుద్ధము ముగించబడిన తర్వాత ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିବେ କଳା ଧୂଆଁ ଛଡା କିଛି ନଥିବ వారు బయటికి వచ్చి చూసేటప్పుడు కేవలమును నల్లగా ఉన్న పొగ తప్ప ఏమీ కనిపించదు ତାହାର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି మీరు వాటిని గుర్తు మరియు ఆ రూపం చూడని ఇష్టపడుతున్నారా ଗାଜାକୁ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି మీరు గాజాలో చూడండి యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూడండి ଲୋକମାନେ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ప్రజలు ఇప్పుడు వస్తున్నారు ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରର ସେଇ ସବୁ ଇଏରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଂସ ହେଇକି ହାଡ ହେଇକି ବାହାରୁଛି మరియు వారు ఇరిగిపోయిన బిల్లు వారు చూస్తున్నారు ప్రజలకి వెతుకుతున్నారు చనిపోయిన వారు ఎమ్ములకు దొరుకుతుంది ଆପଣ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି వారి ఇల్లు విరిగి పడిపోయినది ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ తినడానికి లేదు త్రాగడానికి లేదు ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଇବାଟା ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟେ 100 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ସେ ଗାଡି ଫାଡି ରଖିଦେଲେଣି మరియు 100 కిలోమీటర్ దూరంలో వేరే దేశంలో ఆహారం పంపించి ఉంచేశారు ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯୁଦ୍ଧର ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ఒక నార్మల్ సాధారణ యుద్ధం ఒక సూచన చూడండి ଅଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନଥିବ ଆପଣମାନେ ఒకలా అణుబాంబుకు యుద్ధం ఎలాగుంటది ఆలోచించండి ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଏମିତି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣରେ କେମିତି ଜଳି ଉଠିବ ସାରା ଦୁନିଆ ఆ రోజుల్లో యుద్ధంలో ఎలాగా మండుతుంటది ప్రపంచము ସେଦିନ ଆପଣ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା କାମ ଦେବ ఆ ନାହିଁ దినంలో మీరు దాచిపెట్టిన డబ్బులు పనికి రాదు ସୁନା ରୂପା କାମ ଦେବ వెండి ନାହିଁ బంగారం పనికి రాదు ଭୟଙ୍କର ରୋଗ భయంకరమైన తెగులు ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ తినడానికి త్రాగడానికి ఉండదు ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀ మరియు బైబిల్ యొక్క ప్రవచనాలు ଇସାୟ ପୁସ୍ତକ యెషయా గ్రంథము 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 అధ్యాయము 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ 13 12 ଏଠି ଜିରବିର ହାତ ଦେଇକି ଇସାୟ 13:12 ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମର୍ତ୍ତକୁ ଓ ଅଫିରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିବା ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନିତ କରିବା ଆଉ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ ତହିଁରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ତାଡ଼ିତ ହରିଣର ନ୍ୟାୟ బస్ సదాప్రభుଙ୍କର తెలుగు చదువు బంగారు కంటెను మనుషులను ఓఫీరు దేశపు సువర్ణము కంటే నరులను బంగారు కంటే మనుషులను ଥରି ଉଠିବ మరియు బెదురుతదంట ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି ହେବ అగ్ని కూర్చబడుతుంది ଅଣୁବମ୍ବ బాంబు పడుతుంది
ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କମିଯିବ, ఆ దినములో ప్రజల యొక్క సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతుంది. ପାଣିର କଷ୍ଟ ₹1,00,000 ବୋତଲ ହେଲେ ସୁନାର କଷ୍ଟ ₹2 ବି ହେବ ନାହିଁ. మరి ఆ రోజు నీళ్ళు ఒక కాస్ట్ అనేది ₹1,00,000 అయితే బంగారం ఒక ధర అనేది ₹2 కూడా ఉండదు. ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ପାଣି ମିଳିବନି ଯେ. డబ్బులు ఇస్తే కూడా నీరు దొరకదు. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ସୁନା ଶସ୍ତା ପଡିଯିବ, ପୁଣି బంగారము చౌక అయిపోద్ది. ସୁନା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଲୋକ ଆଉ ନଥିବ, ପୁଣି మరియు బంగారం ఇష్టపడిన వారికి ఉండరు ఆ రోజుల్లో. ସେଦିନ ସୁନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ପୁଣି బంగారము బిసిర కొట్టేస్తారంట. ఆకు దొరకరే ముది ఆగే ఫింగి దేవ, పుଣି ఎవరికి ఉంగరం కావాలాగే అని ଭାଇନା విసిర కొడతారు. ଭାଇନା ମୁଦି ଦେବେ, ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବେ କି ଗ୍ଲାସ? అయ్యా అన్న నేను ఉంగరం ఇస్తాను, నీళ్ళు ఇస్తారా ఒక గ్లాస్? ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇଁ ନା, ତୋର ମୁଦି କାହାକୁ ଦରକାର? నాకు నీళ్ళు అవసరం, నీ ఉంగరం నాకు అవసరం లేదు. ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ରେ ମୋର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି. మరి ఒకే బొత్తల్లో నా కుటుంబం బ్రతకాలి. ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି. ఒకే బొత్తల్లో కుటుంబం బ్రతకాలి. କୋଉଠି ପାଇଲ ଭାଇନା? మీరు ఎక్కడ దొరికేది మీకు? ସେ ପଟେ ଗୋଟେ ସପିଂ మాల్ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବମ୍ ରେ. మరి ఆ కింద దూరంలో షాపింగ్ మాల్ బాంబులు విరిగిపోయినది. పోసికి ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ. ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఒక బాటిల్ ని పొందుకున్నాను. ଲୋକମାନେ ମାରାମାରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି. అక్కడ ప్రజలు కొట్టుకుంటున్నారు. జానా మీరు వెళ్ళొద్దు. ସୁନାର ଚେନ୍ ଦେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ. బంగారము చైన్ ఇస్తే కూడా దొరకదు. ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ. మరి మీ భాగ్యంలో ఉంటే దొరుకుతుంది. ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଦେବେନି ତାକୁ. ఈ మాట చెప్పడానికి ఉండదు. ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ଦେଖାଇବ, ఎప్పుడైతే బాటిల్ చూపిస్తారు ହାତ ହାଣି ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ସେମାନେ. మరియు చెయ్యి నరికిసి తీసుకెళ్ళిపోతారు. ଲୁଟିବେ, మరియు దోచుకుంటారు. ଲୁଟିବେ ପରସ୍ପରକୁ. దోచుకుంటారు ఒకరికొకరికి. ଥର ଦିନ, దేవునికి ఉగ్రత దినము, ଯୁଦ୍ଧ, యుద్ధము, మహామాରୀ, మరియు తెగులు, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ. ଜିର୍ମିୟା କହୁଛନ୍ତି, ఇర్మియా చెప్తున్నాడు. ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଭାଇନା, మరియు ప్రవచన లేదు, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ. ప్రవచన లేదు. ఉక్రెయిన్ କୁ ଦେଖ, యుక్రెయిన్ చూడండి, କୁ ଦେଖ, గాజాని చూడండి, ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଦେଖ. పాకిస్తాన్ చూడండి. ଭୋକରେ ఆకల్లో ନ୍ୟୁଜ ରେ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ. న్యూస్ లో చూపించారు. ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅପମାନ ହେଇଯିବ. చూపిస్తే వారి దేశంలో అపమానం, దేశానికి అపమానము. ଚାଇନାରେ ମରୁଛନ୍ତି, చైనాలో చనిపోతున్నారు. ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଚାଇନା. మరియు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు కానీ కనిపించడం లేదు. కిడ్నాప్ କରିକି మారి ଦେଉଛନ୍ତି. కిడ్నాప్ చేసి చంపేస్తున్నారు. କଣ ହେଲା ବୋଲାରୁ? ఏమైంది అనుకున్నప్పుడు ଆମକୁ ଜଣାନି, ମଝିରେ ତୁଫାନ ହେଇଥିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା. మనకి తెలియదు ఏమైందో, తుఫాన్ అయిపోయింది. ମଝିରେ କଣ ହେଲା କି ମରି ଯାଇଥିବେ? ఈ మధ్యలో ఏమైందో జరగదు, తెలియదు అంటున్నా. ଆମକୁ ଜଣାନି, మాకు తెలియదు. ଗୋଟେ ସହର ଖାଲି ଅଛି ଚାଇନାରେ. ఒక్కొక్క మరి నగరం అనేది ఖాళీ అయిపోతుంది చైనాలో. ଚାଇନାରେ କଣ ଘଟୁଛି ఇంటర్నేషనల్ మీడియా ପାଖକୁ ఇన్ఫర్మేషన్ ଯାଉନି. మరి చైనాలో ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ మీడియాకి వెళ్ళడం లేదు. କୋରିଆରେ, కొరియా దేశంలో କଣ କହିବେ, ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ ବୋଲିବେ, ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ, డింక్ లైఫ్ అని చెప్తారు. ତାର ଅର୍ଥ କଣ? దాని అర్థం ବିବାହ ହେବେ, పెళ్లి చేసుకుంటారు, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେନି. మరియు పిల్లలు కన్నారు. ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, డబ్బులనేది వారు ఎంజాయ్ చేస్తారు, ମରିବା. చనిపోతాం. ନା ଛୁଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବୁ, పిల్లలకి మెయింటైన్ చేయలేరు, ପଢାଇ ପାରିବୁ, వారికి పెంచలేరు. ଆଉ ବିଶେଷ କରି విశేషంగా ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ. మరియు మాకు తెలుసు భవిష్యత్తు అనేది లేదు. ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି କାହିଁକି ବେକାର ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଠେଲି ଦେବା? ఎందుకు పిల్లలకి కని భవిష్యత్తులో ఉన్న భయంకర కరుణికి ତ త్రోసిద్దాం. ସାରା world ରେ ଏ ଡିଙ୍କ ଲାଇଫ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ. మరియు ఆ దేశంలో డింక్ లైఫ్ అనేది ప్రారంభమైనది. ବିବାହ ହେବେ ନାହିଁ, ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ. ఒకళ్ళ పెళ్లి అయినట్లయితే పిల్లలు కన్నారు. ଏଟା ହେଲା ଡିଲ୍, ଏଟା ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର డీల్ చేసుకొని మరియు ఒకరికొకరికి పెళ్లి చేసుకుంటారు. ଦୁନିଆର ହାଲତ ଆଗର ପରି ନାହିଁ. ప్రపంచములో పరిస్థితి ముందులాగా లేదు. ଆଜିର ଜେନ୍ଜି ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ବଡ କରିବାର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ. మరియు ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి కానీ వారికి పెంచడానికి పేషెన్స్ లేదు. 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆରେ ବିବାହ ହେଇକି. మరియు 6 నెలలు 7 నెలలు భార్య భర్తలు ఉండలేకపోతే కొత్తగా వివాహం బోర్ చేసుకున్నారు. ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ఏమవుతున్నది? బోర్ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, వాళ్ళు బోర్ అయిపోతున్నారు, ବିଜାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, విరక్తి చెందుతున్నారు. କେତେ ହେଲା ମୁଖକୁ ଦେଖିବି, మరి ఎల్లప్పుడు ఈ ముఖం చూస్తానా? ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଏଫେକ୍ସନ ଇମୋସନ ବୋଲି ବାଟ ନାହିଁ. ଆଉ ప్రేమ స్నేహము ఎఫెక్షన్ అనేది ఎటువంటి లేదు. ସେ ମୋ
मोमेंट रो प्लेजर दरकार खाली వారి మూమెంట్ ఆఫ్ ప్లెజర్ కేవలము खाली కావాలి. बुलीबू देखा है वो सुंदर झियोटरे మరియు తిరుగుతాము చూస్తాము చాలా బాగుంది అని అంటారు. परस्पर को देखाई सारला पोरे ఒకరికొకరు చూసిన తర్వాత वो माने देखिवे अरे की लड़की पटाइला ये మరియు కుర్రోళ్ళు చూస్తారు చాలా మంచి అమ్మాయిని, आ झियो देखाई बो कि मुके हैंडसम पुओ को बाहाइछि మరియు అమ్మాయి చూపిదని ఎంత అందగడ్డ పెళ్లి చేసుకున్నాను. आ सब पुओ माने ईर्ष्यान्वित होथिबे మరి వారు చూసి బాగా కుళ్ళుకుంటుంటారు. हां झियो माने देखि ईर्ष्यान्वित होथिबे మరియు అమ్మాయిలు కూడా కుళ్ళుకుంటుంటారు. सरला पोरे తర్వాత सरला पोरे 3 मास पोरे 3 నెలల తర్వాత सब देखि सारलनी आ అన్ని చూసేశారు. नोटो दरकार కొత్తది కావాలి. ड्रेस प्रति सिमती कि नहीं డ్రెస్ కి ఎలాగైతే अरे से ड्रेस వచ్చి पिंदुनो बोलबो मां మరియు ఆ డ్రెస్ తొడుగు అంటే అమ్మ చెప్తే सर नो भल ड्रेस पिंदुनो బాగుంది ఆ డ్రెస్ తొడుగు అంటే ସେମାନେ କହିବେ వారు చెప్తారు सब देखि सारलेनी सेटा నేను అందరు చూసేసారు ఆ డ్రెస్, सेटा और थोड़ा पेदले एटा के ଅଛି कि बोलबे ఇది తొడుగుతే ఇదేనే ఉంది అంటారు. पुओ झियो माने आगो भली गोटे जिंसो धरिकी बेसी दिन रही पारु नहंती మరియు కుమార్తె కుమారులు ఏం చేస్తారంటే పిల్లలనండి కొడుకులు కూతుర్లనండి ఆ కొడుకులు కూతుర్లు ఎక్కువ రోజులు ఉండడం లేదు. गोटे जिंसो धरिकी बेसी गोटे बाइक केडिकी खुशी रही पारु नहंती ఒక బైక్ కొని వారు ఆనందంగా ఉండలేకపోతున్నారు. नुवा मॉडल दरकार కొత్త మోడల్ కావాలి. फोन केडिकी शांति रही पारु नहंती ఫోన్ కి నీ శాంతిలో సమాధానం ఉండాలి. नुवा मॉडल बाहरला सेडा दरकार కొత్త మోడల్ వచ్చింది వాటి కావాలి. नुवा मॉडल लैपटॉप दरकार కొత్త మోడల్ ల్యాప్టాప్ కావాలి. ए चाकरी बोर लागिलने गोटे आ गोटे नुवा चाकरी देखि ఈ ఉద్యోగం బోర్ అనిపించి మరొక ఉద్యోగం కావాలి. ई जगह बोर लागिला आ गोटे नुवा जगह को ఈ స్థలం బోర్ అనిపి మరొక స్థలం కావాలి. ए झियो बोर लागिला गोटे नुवा झियो दरकार ఈ అమ్మాయి బోర్ అనిపించి మరొక కొత్త అమ్మాయి కావాలి. पुओ बोर लागिला नुवा पुओ दरकार ఈ కుర్రోడు బోర్ అనిపించిన మరొక కుర్రోడు కావాలి. मार्केट रो नुवा नुवा मिलुछि మరి మార్కెట్ లో కొత్తది దొరుకుతుంది. हेले डाइवोर्स नेवा पई हेले డైబర్ తీసుకోవాలంటే वर्ष करिबो कोर्ट रे మరి సంవత్సరం తిరిగి కోర్టుకి, वर्ष 2 वर्ष के जोगिबो मा మరియు సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు తిరుగుతారు. तेणी गोटे काम करिबा అందుకు ఒక పని చేద్దాం, मिसिकी रहिबा కలిసి ఉందా किंतु रजिस्टर करिबा नै से मैरिज కానీ రిజిస్టర్ చేయవద్దు. ताहाको कहंती को लिविंग అది చెప్తున్నారు కో లివింగ్ అని. हां लिव इन रिलेशनशिप बोली कहते लागे లివింగ్ రిలేషన్ అని చెప్తారు. सहजीवनम अंटार तेलुगु సహజీవనము. माने पुओ झियो रहिबे मिसिकी వారిద్దరు కలిసి ఉంటారు. 3-4 मास रहिबे 3-4 నెలలు ఉంటారు. स्वामी स्त्री परियाका रहिबे వారు భార్య భర్తలుగా ఉంటారు. मैरिज हेबे नै పెళ్లి కారు. 6 मास पोरे 6 నెలల తర్వాత बोर लागिले బోర్ అనిపిస్తే अलगाटी पळाइबे వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. बेंगलोर जेतेबेले जाइथिली బెంగళూరు ఎప్పుడైతే వెళ్ళాను को लिविंग पई अलगा गोटे 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 कॉलोनी अछि కో లివింగ్ ఒక కాలనీ ఉన్నదంట. कोको जगह रे ఒక్కొక్క స్థలములో नुआरे विवाहित पुओ झियो जेतेबेले जॉब पई जिबे మరి కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి అబ్బాయి ఉద్యోగంకి వెళ్ళినట్టయితే तुमे के दी जणो మీరు ఎవరు మీ ఇద్దరు? नहीं मैं मैरिड कपल नहीं మేము మెరిడ్ కప్పులు అని చెప్తే మీ ఇద్దరు భార్య భర్తలు చెప్తే मैरिड तो మెరడా कहीं फोटो दिखाओ सर्टिफिकेट दिखाओ మీరు సర్టిఫికేట్ చూపించండి, ఫోటోలు చూపించండి, घर पड़ा दे चलो మీరు బిల్లు అందిస్తారు. कोको जगह रे ఒక్కొక్క స్థలములో आ सेठी जदी मैरिड हेई नांती ఒకలా వివాహం కాకపోతే हमें 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 लिव इन रे छु बोल कहबे మేము లివింగ్ లో ఉన్నామంటే ना लिव इन को दिया है बनाई వారికి ఇవ్వబడదు. आमो एरिया मानकर सिमती अलाउ नहीं ఈ ఏరియాలో వెలవలేదు. किंतु हैदराबाद रे बेंगलुरु रे मुंबई रे इमती कॉलोनीज अछि कि को लिविंग रो सिस्टम रो कपल्स मानको घर दिया है वो మరియు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీలో కో లివింగ్ ఉన్న వారికి వారు పెళ్లి కాక ముడిపే వాళ్ళ పరిస్థితి विवाह न हेले मते से मन रही पारबे వివాహం కాకుండా వారు ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు. पब्लिसिटी चले छि न्यूज़ पेपर रे भी పబ్లిసిటీ జరుగుతుంది పేపర్ లో. वी अलाउ को लिविंग ది వెలా ఓ లివింగ్ అని. आमे को लिविंग को अलाउ करू छु మనము ఏ పరిస్థితిలో దేనికి ఇష్టపడుతున్నాం? केडे भयंकर अवस्था आसी गला दुनिया रे ఈ ఎటువంటి భయంకర పరిస్థితి వచ్చేసింది లోకం. विचारो न आसु की మరి తీర్పు రాదా? दंड न आसु की మరియు కష్టం రాదా? baby I see blessings to India डब्बा भाववादी माने सब మరి ఇప్పుడు కూడా భారతదేశాన్ని ఆశీర్వాదమని చెప్తున్నారు. ఇది డబ్బా ప్రవక్తలు. ये जिरिमियो कहंती ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు सो ऊपर दुर्भिक्ष आसीबा को जाउछि దేశంలో కరువు వస్తుంది, युद्ध आसीबा को जाउछि ఖడ్గం వస్తుంది, महामारी आसीबा को తెగులు जाउछि వస్తుంది. के भी सुनले नहीं ఎవరు కూడా వినలేదు. काहे के सुननांती ఎందుకు వినడం లేదు? देखला बळको చూసేటప్పటికి
ओडिशा गाँव सभारे चली మరియు పక్క ఊరులో సభలు జరుగుచున్నది सदा प्रभु एई स्थान रे चिरकालर मंगल शांति प्रदान करबाक जाउछथि మరియు యెహోవా దేవుడు సదాకాలం ఈ గ్రామంలో ఆయన మేలు చడనికి పిలుచున్నాడు जिरमिया कांदी पकैले ఇర్మియా బీడ్ చేశారు आ गोले परमेश्वर पाखकु దేవుని ఎదుకు వెళ్ళాడు परमेश्वर कहिले దేవుడు అంటున్నాడు बस कोन जिरमिया మీరు కూర్చోండి ఇర్మియా उठो లెగో जाओ प्रचार करो వెళ్ళు బోధించు जिरमिया कहिले ఇర్మియా చెప్తున్నాడు क्षमा करो सर हमर मीटिंग के जाऊ नांदी ప్రభు నన్ను క్షమించండి మా మీటింగ్ కి ఎవరు రావడం లేదు सुनु भी नांती आओ వినడం లేదు काहे की ఎందుకు कारण अलगा सभारे वक्ता माने कहउछंती వేరే మరియు సభలో ప్రసంగ భక్తులు చెప్తున్నారు सदा प्रभु एई कथा कहिछंती యెహోవా దేవుడి మాట చెప్తున్నాడు अमंगल आसीब नाय మరియు చెడు రాదు शांति आसीब కీడు రాదు శాంతి వస్తుంది एहा सदा प्रभु कहंती ఇది దేవుడు చెప్తున్నాడు आमको दर्शन मिलिछि మాకు దర్శనముగా వచ్చింది आमर भाव बाणी మా ప్రవచనలో तो जिरमिया कहले प्रभु सेंति चालिछि ప్రభు ఇలా జరుగుతుంది सत्य कहबा लोक जणे నిజం చెప్పిన వాడు ఒకే వ్యక్తి मिछ कहबा लोक 100 जण అబద్ధం చెప్పారు 100 మంది तो नेचुरली लोक माने कहारी सुनिबे మరి సాధారణంగా ప్రజలు ఎవరి మాట వింటారు जोटी मेजॉरिटी अछन सेठी सुनिबे ఎక్కడ మెజారిటీ ఎక్కువ మంది ఉంటే అక్కడ వింటారు तो लोक कहबे जणे लोक कहबाटा सत्य ना 100 लोक कहबाटा सत्य వారంటారు ఒకే వ్యక్తి చెప్పింది నిజమా 100 మంది చెప్పింది నిజమా पॉइंट की नहीं ఇది పాయింట్ కాదా तो सदा प्रभु कहले అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు लिखो जिरमिया రాయ్ ఇర్మియా बाकी जिरमिया 14 अध्याय ఇర్మియా 14 అధ్యాయమును చదువుదామా जिरमिया 14 अध्याय 13 पदरु 14:13 నుండి तहिरे मु कहिली हाय प्रभु सदा प्रभु देख तुम्भे माने खड्ग देखिब नाही क्यों बा तुम्भ मानक प्रति दुर्भिक्ष घटिब नाही मात्र आम्भे एही स्थान रे तुम्भ मानकु दृढ़ शांति देबा बोली भविष्यत वक्ता माने एही कथा सेमानकु कहंती देखो को भविष्य वक्ता से माने ఎటువంటి ప్రవక్తలు వారంట भंड भविष्य वक्ता माने వారు అబద్ధ ప్రవక్తలు जणे नहीं दी जणे नहीं बहुत जण अछंती सेठी ఒకరి కాదు ఇద్దరు కాదు చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ जिरमिया कहउछंती हाय सदा प्रभु ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అందుకు నేను అయ్యో ప్రభు అయిన యెహోవా देखो केमिति कहउछंती मिछ ఇక్కడ ఎలాగ అబద్ధం చెప్తున్నారు से माने एते लोक ब्लेसिंग कहलेनी मते डाउट लागुछि मु सत्य कहउछ ना मिछ कहउछ మరి ఇంతమంది ఆశీర్వాదం అంటే నేను ఒకే వ్యక్తి నేను నిజం చెప్తున్నానా అబద్ధం చెప్తున్నానా 100 जण गोटे कथा कहउछंती 100 మంది ఒకే మాట చెప్తున్నారు अलगा गोटे कहउछि నేను ఒకే వ్యక్తి వేరే రకం చెప్తున్నాను लोक माने कोटा सुनिबे ప్రజలు ఏమింటారు से माने सत्य हे गले मु मिछ हे गले వారు నిజమైపోయిన అబద్ధం అయిపోయాను सदा प्रभु को उत्तर पड़ी बाटिके దేవుని యొక్క జవాబు చదువుదాం 14 पदरु एटा 14 सेतेबेले सदाप्रभु मते कहिले भविष्यत वक्ता माने आंभ नामरे मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करंती आंभे सेमानकु पठाई नाहु आंभे सेमानकु आज्ञा देई नाहु क्यों बा आंभे सेमानकु कथा कही नाहु सेमाने तुम्भ मानक निकटरे मिथ्या दर्शन ओ मंत्र ओ असार विषय ओ आपणा आपणा हृदयर प्रवंचनामूलक भविष्यत वाक्य प्रचार करंती गोटे मिनिट ఒక మినిట్ सदा प्रभु कहले దేవుడు అంటున్నాడు आंभे से भविष्य वक्ता मानकु पठाई ना हूं నేను వారిని పంపించలేదు आमे अभिषेक करी ना हूं నేను వారికి అభిషేకం చేయలేదు आंभे दर्शन देई ना हूं మేము వారికి దర్శించలేదు से मानक मुखरे आंभे बाबवाणी देई ना हूं వారికి ప్రవచనాలు మేము ఇవ్వలేదు से माने मिथ्या कहउछंती వారు అసత్యము చెప్తున్నారు आपणा हृदयर कोन सेटा प्रवंचना से माने प्रकाश करूछु ఇక్కడ ఏమంటారంటే యెహోవా నాతో విట్లనను ప్రవక్తలు నా నామన బట్టి అబద్ధములు ప్రకటిస్తున్నారు मिथ्या दर्शन देखिछंती మరియు అసత్య దర్శనం చూస్తున్నారు असार विषय మరియు అసత్యమైన విషయములను आपणा हृदयर प्रवंचना मूलक भविष्य वाक्य प्रचार करिछंती వారితో మాట్లాడదు వారు అసత్య దర్శనమును వారితో నేను మాట్లాడలేదు వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయాతంత్రమును తమ హృదయమును పుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు కావున నేను వారిని పంపకపోయినను నా నామమును బట్టి ఖడ్గమైనను క్షామమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెప్పుచు అబద్ధ ప్రవచనములు ప్రకటించుచు ప్రవక్తలను గూర్చి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆ ప్రవక్తలు ఖడ్గము వలన క్షామం వలనను లయమగుదురు एहेतु जो भविष्यत वक्ता माने आंभ नामरे भविष्यत वाक्य प्रचार करंती
ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ ନ କଲେ ହେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ଦେଶରେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନହିବ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଖଡ୍ଗ ହେତୁରୁ ଜେରୁସାଲେମର ନାନା ସଡ଼କରେ ପକାଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା। बस बस गोटे मिनिट रुहतु। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀର ଦୁଇ ଥର ସଫଳତା ହୁଏ। మరి బైబిల్లో ప్రపంచంలో రెండోసారి సఫలమవుతుంది, ସଫଳତା నెరవేరుతుంది। నెరవేరుస్తుంది। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବାଟା, ఒకటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి నెరవేర్చుట, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବାଟା। ఒకటి ఇచ్చట ఉన్న ఇప్పుడు నమ్ముకున్న క్రైస్తవులకు నెరవేర్చుట। ବାଇବେଲର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଟା, ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଟା। బైబిల్లో ఒక స్పెషల్ గా ఇది। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ନୁହେଁ, బైబిల్ ఒక చరిత్ర పుస్తకము కాదు, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଅଟେ, ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ଅଟେ। ఈ రోజు కూడా అది జీవము కలిగిన వాక్యము కలిగిన బైబిల్। ଗୋଟେ లోగోస్ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ରେମା, మరియు లోగస్ రేమా, లోగోస్ ହେଲେ ଇତିହାସ, లోగస్ అనేది చరిత్ర, లిఖిତ మరియు రాసింది, ସ୍ଥିର। అది స్థిరము। ରେମା ହେଲା రేమా అనేది ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଉଥିବା ଗୋଟେ ఒక ଶିକ୍ଷା। సంఘటనను దేవుడు మాకు నేర్పించిన బోధ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ କି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟୁ, మనకి తెలుసా మనం ఆత్మిక ଆତ୍ମିକ ଜିହୁଦୀ ଅଟୁ। ఆత్మిక యూదులు। ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିଲା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଘଟୁଥାଏ। మరియు నిజంగా యూదుల కొరకే జరిగింది, ఈ రోజు మమ్మల్ని కూడా అదే జరుగుతుంది। ବାବିଲର ଦାସତ୍ୱ ବେଳକୁ ଯାହା ଘଟିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। మహాక్లేశରେ ଯାଇକି ଧରା ପଡିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। మరి బాబిలో ఏదే సంఘటన జరిగింది, ఈ రోజు క్రైస్తవులకు అదే జరుగుతుంది, భయంకరమైన శ్రమలు। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଆଜି କାଲିର ଭଣ୍ଡ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କୁହା ହଉଛି। మరియు దేవుడు యెహోవా దేవుడు వారికి ఏదే చెప్పారు, ఈ రోజులో కూడా మరి ఉన్న అబద్ధ ప్రవక్తలకు అదే ଆଜି చెప్పబడుతుంది। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହେ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, మరియు ప్రకటన గ్రంథం చెప్తుంది కాలము సమీపమాయెను, କ୍ରୋଧର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ మరియు ଯାଉଛି। ఉగ్రత దినమును సమీపాయెను, କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ, ఎవరు కూడా రక్షించబడలేరు, କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ఎవరు కూడా బ్రతకలేరు। এই సమୟରେ ఈ సమయంలో బ్లెస్సింగ్ 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 బ్లెస్సింగ్, ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అనేది సభలు, హీలింగ్ హీలింగ్ హీలింగ్, స్వస్థత స్వస్థ స్వస్థ అని చెప్తున్నారు। బ్లెస్సింగ్ మొనాకి, మరియు స్వస్థత అవసరం లేదా? హీలింగ్ మొనాకి మరి స్వస్థత అవసరం లేదా? దొరకారు, అవసరము। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କୋଉଟା? కానీ దేనికి మనము ప్రయారిటీ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, మరియు మారు మనసు అనేది చాలా అవసరం, ପରିତ୍ରାଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। రక్షణ అనేది చాలా అవసరము। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ହିଲିଂ କରିଥିଲେ, యేసు ప్రభు కూడా స్వస్థపరిచాడు। ତାଙ୍କର ଜଣ ଜଣଙ୍କର ହିଲିଂ କରିବାର ତରିକା ଅଲଗା ଥିଲା। మరి ఒకరొకరు స్వస్థపరిచిన ఒక రకం చేసేవారు। ଜଣ ପକ୍ଷଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, మరి ఒక పక్షవాయు గల వారికి చూశాడు। କଣ କହିଲେ? ఏం చెప్పాడు? କଣ କହିଲେ? ఏం చెప్పాడు ఆయనకి? ଲୋକ 4 ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। నలుగురు ఆయనకి మోసుకొని తీసుకొచ్చారు। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ప్రభు ఏం చెప్పాడు? be healed बोले कि be healed बोली କହିଲେ कि ఆయనకి నువ్వు బాగుపడమన్నాడా? ନା, కాదు। ବସ తమ్ముడా, ତୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। నీ పాపం ତାର క్షమించబడింది। ରୋଗକୁ ଦେଖି ନଥିଲେ ସେ, ఆయన రోగం చూడలేదు, ରୋଗର କାରଣର ପାପକୁ ଦେଖି ఆయన ସାରିଥିଲେ। రోగం నిమిత్తం వచ్చిన పాపం చూశాడు। ତେଣୁକରି ରୋଗ ସହିତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, రోగం గురించి చెప్పలేదు, ପାପ ବିଷୟରେ କହିଲେ। పాపం గురించి చెప్పాడు। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷଘାତୀକୁ మరొక పక్షవాయు గల వారిని ସତ ସେନାପତି ଆସୁଥିଲା, మరి శతాధిపతి వస్తున్నాడు, ସେ କହିଲେ ఆయన చెప్తున్నాడు ଦାସ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗରେ నా ପୀଡ଼ିତ, దాసుడు పక్షపత వాయిలతో బాధపడుచున్నారు। ଆପଣ ଦୂରରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ఆయన మీ దూరం నుండి ఒక్క మాట చెప్తే బాగా అయిపోతాడు। ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇଲେ, నువ్వు దూరం నుండి వాక్యం పంపించాడు, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। దేవుడు మన స్వస్థపరిచాడు। ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀ ଥିଲା, మరొక వ్యక్తి ఉండేవాడు రోగి, 38 ବର୍ଷରୁ ଖଟିଥିଲା ସେ ପୋଖରୀରେ, 38 సంవత్సరం వరకు ఆయన కోనేటిలో పడి ఉన్నాడు। ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, ఆయనకి స్వస్థత చేయలేదు, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ప్రార్థన చేయలేదు, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ఒకే మాట చెప్పారు। ବେଶୀ ଓଭର ଆକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ఓవర్ యాక్షన్ అయిపోయినది, ବାହାର ପଡି నువ్వే లెగు ఇక్కడ నుండి।
ତାର ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ఆయనకి రోగం ఏం లేదు ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ ଚିପା ଚିପି କରିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ତାକୁ మరియు ప్రజలు ఏం చేశారంటే ఆయనకి కాలు నొక్కేతుండేవారు అలవాటు పడిపోయాడు ପଇଡ ବ୍ରେଡ ଆଣିବାଟା ବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଦେଖି ଆସିବା ଲୋକମାନେ ପଇଡ ଆଣୁଛନ୍ତି ବ୍ରେଡ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ବସ୍ ହେଇଛି ତ ଆଉ ప్రజలందరూ కూడా చూసేవారు చుట్టూలో వచ్చేటప్పుడు రొట్టెలు అన్ని కూడా తెచ్చేవారు అది చూసి అలవాటు పడిపోయాడు ఆయన ଦୂତ ଆସିକି ପାଣି ହଲେଇକି ଯାଉଛି మరియు దేవదూత వచ్చి నీళ్ళు కదిలించేటప్పుడు କିଏ ଯାଇକି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ఎవరో ముందు వెళ్ళి గెంతిపోతున్నారు କିଏ ତ ଉଠୁନାହିଁ ଆଉ ఈయన లేచి లేవడం లేదు ଯାଅ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ ଯାଅ వెళ్ళని వెళ్ళని అంటున్నాడు ପ୍ରଭୁ ଆସି ପଚାରିଲେ యేసు ప్రభు వచ్చి అడిగాడు ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି మీరు స్వస్థపరచబడి ఇష్టపడుచున్నారా ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ నేను స్వస్థపరిచే పని చేయవలసి ఉంది ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡିବ నేను సంపాదన తేవాలి ଆଉ କିଏ କରିବ ఎవరు స్వస్థపడతారు କିଏ ହେଲେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଦାତା ଆସିକି ଦେଉକୁ ଯାଉଥିବେ ఎవరైనా దయగలిగిన వారు వచ్చి ఇచ్చి వెళ్తుంటారు ଏବେ ହାତ ଗୋଡ କାମ କରୁଥିଲେ କାମ କରୁନ ବୋଲିବେ ఒకలా చేయి కాలు పని చేస్తే పని చేయమంటారు ଏମିତି ପଡିଥିଲେ ఇలా పడి ఉంటే ଦାତା ମାନେ ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ ఎవరైనా ఇచ్చేవారు దాతలు వచ్చి ఇస్తారు ପଡୁସୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ବାହାରିଲେଣି ఇక్కడ సోమారి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ప్రభువా దయచేయండి ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ వీరికి ఎంత ప్రార్థన చేసుకుంటా బాగుపడరు ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଲେ ବି ସେବା କରୁଛୁ ଇଆଡେ మరియు నడుము నొప్పి అయినా కూడా పరిచయం ଛାତି ବଥା ହେଲେ ବି ସେବା ଚାଲିଛି గుండె నొప్పి అయినా కూడా పరిచయం చేస్తున్నాము ସକାଳେ ସୁଗର 500 ଥିଲା ఉదయం షుగర్ 500 ఉండేది ଛିଡା ହେଲି నిలబడ్డాను ଏବେ କେତେ ଥିଲା ବାବୁ ఎంత ఉందండి షుగర్ 90 ଏବେ ఇప్పుడు 90 ఉన్నది ଏବେ కూల్ డ్రింక్ ପିଇଲି ସେଥିପାଇଁ କା కూల్ డ్రింక్స్ అది తాగారు షుగర్ బోడు ବୋଲି మరి షుగర్ ବଢାଇଥାଉଛି କମାଇଥାଉଛି ବଢାଇଥାଉଛି କମାଇ అది పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది ଆଉ ବିପି బీపీ ଆପଣ ବଢାଉଥିବେ କମାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିପି ବଢି ଯାଉଥିବ మిమ్మల్ని చూసి బీపీ పెరిగిపోతుంది ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କମି ଯାଉଥିବ అయ్యగారులు చూస్తే తగ్గిపోతుంది ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିପି ଚଢି ଯାଉଥିବ మీకు చూస్తే మీరు ఎందుకు రక్షణ లేదు అనేది మరి మారు మనసు లేదని నాకు బీపీ వచ్చేస్తుంది ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ అయ్యగారులు చూస్తే ମୁଁ ଜଣେ ଖଟୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ବେଚାରା నేను ఒక్కడే బాధపడితే కష్టపడుతున్నాను అయ్యగారులు కూడా బాధపడుచున్నారు ବିପି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଉ కొద్దిగా బీపీ నార్మల్ అవుతుంది ଆମର ପରେ ଆପଣ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ରେ ଯାଉଥିବେ ରୋଜକୁ ଦିନକୁ 2-3 ଥର మాలాగైతే మీరు రోజుకి ముమ్మారు వెళ్ళాలి ଆଜିକାଲି କେତେ ସେବକ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଲାଇନ୍ ଚଢେଇକି ସେ କ୍ୟାନଲା ଲଗାଇକି ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି మరి చాలా మంది దైవజనులు ఇక్కడ କ୍ୟାନଲା ସେଲାଇନ୍ କ୍ୟାନଲା సెలన్ ఇది ఉంటది వాళ్ళు వచ్చి బోధిస్తున్నారు ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ଆମେ ସେଲାଇନ୍ ବଟଲ ଧରିକି ଛିଡା ହେବୁ ନା କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇలా సెలన్ పట్టుకుంటే నిలిచుంటామో తెలియదు ଆମର ସର୍ଟ ପଚକାନି ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବୁ ବୋଧେ ସେଲାଇନ୍ ଗୋଟେ షర్ట్ కింద ఇటువైపు ఒక సెలన్ ఉంటదేమో ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମାନେ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ଆମେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ବି ସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିନୁ ప్రభు సుస్థ కొరలే కొర నొల్లనే తావు బోల టికే దియో బోలి ప్రార్థన କରୁଛୁ ఈ మేము రోగంలో ఉన్న కూడాను స్వస్థటానికి వెదురు చూడడం లేదు ప్రభు కొద్దిగా బలం ఇస్తే చాలు అంటున్నా ఆయన స్వస్థపరచడం లేదు తెలియదు షుగర్ బీపీ థిబోగా షుగర్ బీపీ ఉంటది କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି ବେଳେ ବେଳେ కానీ తెలియదు ప్రభు ସେ ସମୟକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି మరి ఆ సమయానికి దేవుడు బలం ఇస్తున్నాడు ସରିଲା ପରେ ରୁମ୍ କୁ ଯଦି ଯିବି ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత రూమ్ కి వెళ్తే ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ଅଛି షుగర్ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିବ అప్పుడు చూస్తే షుగర్ పెరిగిపోతుంటది ప్రభుଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ దేవుని వాక్యం బ్రతికిస్తుంది హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఔషధ ద్వారా బొంచును మందుల ద్వారా బ్రతకడం లేదు ఖాద్య ద్వారా బొంచును ఆహారం ద్వారా బ్రతకడం లేదు ବାକ୍ୟ ద్వారా ବଞ୍ଚୁଛୁ వాక్యం ద్వారా బ్రతకొచ్చు ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ఇదే గుర్తున్న పిల్ల ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ఇది మీకు రుజువు ଯେଉଁଦିନ କାମ సరిଯିବ ଆମର ఎప్పుడైతే పని ముగించబడుతుంది ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ అప్పుడు ఏం లాభం ఉండదు ଥା ବାବୁ ବେଶୀ ଓଭରାକ୍ସନ କରନା ଥା ପଳେଇ మరి ఓవరాక్షన్ కాదు వచ్చి అంటాడు ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହୁନି ସବୁଠି నేను బాగుపడతానని చెప్పడం లేదు ఎక్కడ ଯାହା ବି ଥାଉ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛି ఏమున్నా కూడా నడుస్తానని చెప్తున్నాను କେତେ 38 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗିଛି ଆଉ 38 సంవత్సరం వరకు ఎదురు చేస్తున్నాను ରୋଗ ତାର ଶରୀରରେ ନାହିଁ జబ్బు అనేది సరైన లేదు ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି తన తలలో ఉన్నది జబ్బు ସେଦିନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଥିଲା ఆ రోజు మలేరియా వచ్చేసింది କେବେ గో ఎప్పుడు ଗତ ବର୍ଷ మరి గత ବର୍ଷର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବେ ଯାଏ ବସିଛି ଦେଖ గత సంవత్సరం మరి ఇలా ఇప్పుడు వరకు ఉందా ଆଉ ଛୋଟ ବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା చెల్లి ఉండేది ତାକୁ ମାରିଦେଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ కొడితే వేడుస్తుండేది ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା మౌనంగా ఉండేది ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଡି ଫେରୁଥିଲେ సాయంత్రం నాన్న వచ్చేటప్పుడు ଡାଡିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ
నాన్నగారు చూసి ఏడుసి ఉండేదట. କଣ ହେଲା ବୋଲେ ఏమవుతుండేది? ସକାଳ ଭାଇ ମାରିଲା ମତେ, ସକାଳ ମାରିଲାଟା। ଉଦୟମ ଖାଇଲୁ, కొట్టింది. ଏବେ ଯାଇ ବୁଲିଲୁ, ଏବେ ପରେ ବଲ୍ ଖେଳିଲୁ, କ୍ୟାରମ ଖେଳିଲୁ, ସବୁ ମିଶି ଗଲୁ। ବାପା ଆସିଲା ପରେ ତାର ଚୋରି ଦେଖ। ఉదయం కొట్టిన తర్వాత తిన్నారు, కలుసుకున్నారు, క్యారమ్ ఆడారు. నాన్న వచ్చిన తర్వాత నాన్న కొట్టారని నాన్న చెప్తున్నారు. ବାପା ଆସିକି ଭାଇକୁ ଗାଳି କରିବାର ଅଛି ଏବେ ତାକୁ। మరియు నాన్న వచ్చి తమ్ముడిని తిట్టాలి. ସକାଳରଟା 2 ଦିନ ତଳରଟା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନା ନାହିଁ? మీరు బాగుపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నారా లేదా? ଆପଣ ଟିକେ healing କରିଦିଅନ୍ତୁ। ప్రభు మీరు కొద్దిగా హీలింగ్ చేసేయండి. ଚାଲ ଉଠ, ଖଟ ଟିକେ କର। మీరు మంచం తీ. ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଥିବେ ନେଇକି ଲାଠି ଧରିକି। రైల్వే స్టేషన్ లో పోలీసులు వస్తారు లాఠీలు పట్టుకొని. వెళ్ళు. ଘର ହେଇଛି କି ଶୋଇଛ? బిల్లు అయిందా, లేగో వెళ్ళు అంటారు. ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଲେ ବୋଲଛ କି? ప్రభు స్వస్థపరుస్తాడా? ଉଠ, ଅଳସୁଆ କାମ କରିବ ନାହିଁ। మరి సోమరి పని చేయకెళ్ళు అంటారు. ସତରେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ବନା ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ మరియు రోగుల కొరకు ఇక్కడ చెరువు కలిగి ఉన్నదా? ଯାହା ଯେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ସଭା ରଖିଲାରୁ మరియు అన్యుల కొరకు స్వస్థత సభలు ముస్తే ଆମେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ହଉଥିବେ କେତେ ଲୋକ। మనము త్రోకులట వెళ్ళి అయ్యా ప్రార్థన చేయమంట. କଣ ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ఏంటి నీ ప్రాబ్లం? ଖାଲି ଖାଇଲାଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପେଟ ବାଥା ଟିକେ। నిన్న తిన్నాను అరగలేదు. ପଛପଟ ଲାଇନ ରେ କିଡନୀ ଖରାପ ଲୋକ, କ୍ୟାନ୍ସର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, వెనక కిడ్నీ ఖరాబ్ లో ఉన్నారు, మరి క్యాన్సర్ తో ఉన్నారు. ଠେଲି ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଗକୁ। వారికి త్రోసేసి తల్లిగా వచ్చేసింది. ଖାଲି ମଟନ ଖାଇଲି ଟିକେ, నిన్న మటన్ తిన్నాను కొద్దిగా, ରାତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ହେଇନାହିଁ। రాత్రి జీర్ణము కాలేదు. ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କା ବିପି ଚଢୁଥିବ ଆମକୁ। వీడిని చూస్తే బీపీ అయిపోతుంది. ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ କମିଯିବ, మందులు తింటే తగ్గిపోద్ది. ପଛରେ କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି କମୁନାହିଁ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। వెనక కిడ్నీ మరియు బాగలేని వారు, క్యాన్సర్ ఉన్నవారు మందు తింటే కూడా తగ్గదు. వారు ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ନା। వారి కొరకు ప్రార్థన అవసరము. ଆର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ అరగలేదంట. ଆମକୁ ଜିରାଇ ପକଉଛି ଇଆଡେ। ଆମେ ଜିରି ଯାଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। మేమే ఇక్కడ అరిగిపోతున్నా. అరే బస్ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ 10 ଜଣ ଆସିକି ଠେଲିବେ। ఒకలా బస్సు బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిందని 10 మంది వచ్చి తోస్తారు. కార్ బ్రేక్ డౌన్ ହେଲା ମାନେ 4 ଜଣ ଠେଲି ପାରିବେ। కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే 4 తోస్తారు. ସାଇକେଲ పంచర్ ହେଲେ ବି ଠେଲ ବୋଲେ 10 ଜଣକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହେବ? ఒకవేళ సైకిల్ పంచర్ అని కూడా 10 మందికి పిలిస్తే ఏంటమాట? ఈ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ఎలాంటి ప్రశ్నలు అయ్యా? ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡି ଦିଅ, ଏଠି 100 ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଠି 100 ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏଠି 50 ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କଣ ବୋଲାରୁ ରାତିଠୁ ଖାଇଲାଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। మరియు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపించండి. ఈ గ్రూప్ లో ఆ గ్రూప్ లో పంపించండి. ఇక్కడ 100 మంది, అక్కడ 200 మంది ప్రార్థన చేస్తారు. ఏంట జబ్బు అంటే రాత్రి తినింది పెరగలేదు. ମୁଁ ସଭାରେ ଥିଲି କୋଉଠି, ఒక రోజు సభలో ఉన్న నేను, ଫୋନ ବାଜୁଛି ଆଉ ఫోన్ వస్తుంది. ଠିକ ଅଛି ଥାଉ, ପରେ ଦେଖିବା। తర్వాత చూస్తాను అనుకున్నా. ଓ 15ଟା ମିସ୍ କଲ୍, 15 మిస్ కాల్. ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଆସିଲା। మీటింగ్ తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది. କଣ ଭାଇ କିଏ ମରି ଯାଉଛି? ఎవరి తమ్ముడు ఏమైంది? ఎవరు చనిపోతున్నారు? ଏ ତୁମେ କଣ ହେଲା? ఎవరేమైంది చెప్పు. ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଛୁଆ ରାତି ବେଳେ ଶୋଉ ନାହିଁ। మా పిల్ల రాత్రి పడుకోవడం లేదు. ତ କଣ ଖେଳାଇବି କି ଆସିକି? నేను వచ్చి ఆడిపిస్తానా? ତ କୋ ଭୂତର ସିନେମା ଲଗେଇକି ଶୋଇଛୁ କି? ଭୂତ ମାନେ ପଶିବେନି କି ଘରେ? మీరు దెయ్యం సినిమా చూస్తే దెయ్యం రాదా? କୋ କାକାର ଭୋଜି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛ କି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର? మరి అన్ని లోక భోజనం తిని వచ్చేస్తారేమో. ଛୁଆ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ କି? పిల్లలు ఏడవరా? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢିକି ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତୁ ଶୋଇବ ନା? ରାଜି ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବ କି? మరియు ప్రార్థన చేసి నూనె రాసుకొని పడుకుంటారా? రాత్రి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తారా? ଆଉ ଜଣେ ଫୋନ କରିଲା, మరొక వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ఒకళ్ళు శ్రమ దినములో ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ହବ କି? గుడ్లు తినాలా అంటున్నాడు. ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଭାଇ ବୋଲି? నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు అన్న. ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? మరి శ్రమల దినం వస్తుంది, పునరుద్ధరణ ମୁଁ ముందు. ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆଉ 40 ଦିନ କରିଛି। ଆଉ నేను శ్రమలో 40 రోజులు చేస్తున్నాను. ଆମିଷ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମାନତ କରିଛି। నేను మరియు మాంసం తినానని చెప్తున్నాను. ଆଉ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଚାଲିଛି। మరియు ఇంట్లో గుడ్లు వండుతున్నారు. ଆଉ ମତେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। నాకు ఆకలి వస్తుంది. ଖାଇ ହବ କି ନାହିଁ? తినాలా లేదా? ମୋର ନମ୍ବର ତତେ କିଏ ଦେଲା ଆଗେ? କୋ ସେଟା నా నంబర్ ఎవరు నీకు ఇచ్చాడు చెప్పు అన్నాను. ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମାସେ।
ఫోన్ బంద్ ଏ చేశాను. ବେଳଠୁ ମତେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ఆ రోజు నుండి ఒక నిర్ణయం ବର୍ଷକୁ ଥରେ తీసుకున్నాను. ଫୋନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବି. మరియు సంవత్సరం ఒకసారి ఫోన్ ఫాస్టింగ్ అవుతుంది. ଫୋନ ଫାଷ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ? ఫోన్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ନୋ ଫୋନ, ఫోన్ చేయను, ନାଇଁ ଆଉ ఫోన్ కాదు, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ఫ్యామిలీతో ఉంటాను, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି. ప్రభుత్వం ఉంటాను. ସମସ୍ତେ ଫୋନ ନଥାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି. ఫోన్ లేకుండా బ్రతకడం లేదు ఇప్పుడు. ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲି ବଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି, నేను ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను, బ్రతుకుతాను లేదని. ବଞ୍ଚି ପାରିଛି. బ్రతుకుతున్నాను. ଫୋନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ତ, మీరు కూడా ఫోన్ ఫాస్టింగ్ 10 చేయండి. ଦିନ ଫୋନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ. 10 రోజులు చేయండి. ବହୁତ ଜଣ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ. చాలా మంది కావడం లేదు ହାତ వరకు. ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଫୋନ ନ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, అన్నం తినలేక బ్రతికేస్తారు కానీ ఫోన్ లేక బ్రతకలేరు. ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନ ଥାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ. వాట్సాప్ లేకుండా బ్రతకలేరు. କି ଦୁନିଆ ଆଗେ ଏଟା, ఏ ప్రపంచం କି ఇది, ହାଲତ ଏଟା. ఏ పరిస్థితి ఇది. ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ଭଲ పాଇଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ, వాళ్ళకి వారిద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. କି ଫୋନ କରିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, ఏం ఫోన్ చేస్తారో తెలియదు. 792 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲେ. 792 గంటలు మాట్లాడారంట. 792 792 గంటలు. గూగుల్ గురికి ଦେଖିଲାରୁ 33 ଦିନ ଆସିଲା. మరి గూగుల్లో చేస్తే 33 రోజులు అయిందంట. 33 ଦିନ କଣ କଥା ହେଲେ ମାନେ? 33 రోజులు ఏం మాట్లాడారు వీళ్ళు? କଣ କଥା ହେଇଥିବେ? ఏం మాట్లాడి ఉంటారు? ଆଉ କୁହ ବୋଲେ ଆଉ କୁହ ହେଉଥିବେ, ଆଉ ତୁ କୁହ ବୋଲେ ତୁ କୁହ ହେଉଥିବେ. నీ చెప్పు అంటే నీ చెప్పు అంట. ତୁ କଣ ଖାଇଲୁ, ମୁଁ କଣ ଖାଇଲି, మీరేం తిన్నాను, నేనేం తిన్నాను. 792 ଘଣ୍ଟା 792 గంటలు. ଆଉ ତୁ ରଖେ ବୋଲେ ତୁ ରଖେ ଆଗେ, నీవు పెట్టు అంటే నీవు పెట్టు. ତୁ କାଟେ ନାଇଁ ତୁ నీవు କାଟ, ఫోన్ కట్ చేయి, నేను ఫోన్ కట్ ନାଇଁ చేయి. ତୁ କାଟ. నువ్వు ముందు చెయ్యి. ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛ? వీరికి పెళ్లి చేస్తే ఏం ଆଉ జరుగుతుంది? ଫୋନ ଫାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ. ଫୋନ ହେଲେ ବି କଣ ହେବ? ఫోన్ చేయరు. ఫోన్ అయితే ఏమవుతుంది? ଆସିଲା ବେଳେ ମେରିସିଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣେ, ଭାଜି ଶାଗ ଆଣେ, ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମେସେଜ ନଥିବ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ఫోన్ చేస్తే ఏముంటది? పాగలు హోని. కరివేపాకుతే, కొత్తిమీరతే, అదితే ఇదితే అంటారు, మళ్ళీ ఫోన్ ఉండదు. ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ. మీరు పిచ్చిలో అవ్వకూడదు. ଦୁନିଆ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, లోక మంచిది కాదు. ଦୁନିଆ ଭଲ ନାହିଁ. లోక మంచిది ଏଇ కాదు. ଜଞ୍ଜାଳରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వెళ్ళొద్దు. ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ମାନେ, నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଦେଖ. ప్రభు యేసు ప్రభు ఎలాగ స్వస్థపరిచాడు చూడండి. ଜଣ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ఒక్కొక్క କରିଥିଲେ. వ్యక్తిని ఒక్కొక్క రకంగా స్వస్థపరిచాడు. ଆମେ କଣ କରୁ? మనం ఏం చేస్తున్నాం? 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟେଜ, మరియు 30,000 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟେଜ, మరియు 3 లక్షల స్టేజ్, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଉଣ୍ଡ, మరి 10 లక్షల ఒక సౌండ్, 4ଟା ପେଟ ବଥା ସୁସ୍ଥ, మరియు 4 మరియు కడుపు నొప్పి స్వస్థత. ଯୋଉଟାକୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା. ఏదైతే మందులు తింటే అయిపోద్ది. ଏଇଟା କି ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ? ఇది మన ఆశ్చర్య కార్యము. ଖଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ఇది మరియు అబద్ధ ଧନଲୋଭୀ ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ధనములు లోభించేవారు ప్రవక్తులు, ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ମାନେ, అబద్ధ ప్రవక్తులు. ଚିର୍ମିୟ କହୁଛନ୍ତି ఇర్మియా చెప్తున్నాడు, ବିପଦ ଆସୁଛି, మరి ఆపద వస్తున్నది. କୋଉ ପଟେ ରହିବେ ଆପଣ ମାନେ, మీరు ఏ పక్క ఉంటారో తెలుసుకోండి. ମହାକ୍ରୋଧର କାଳ ଆସୁଛି, మరి భయంకరమైన ఉగ్రత దినం వస్తున్నది. ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରିୟ ମାନେ. మీరు సిద్ధపడ కలిగి ఉండాలి. ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, మేము చూస్తున్నాం. ସେଇ ରୋଟେସ୍ତାର ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ସାରିବି. ఒక 10 నిమిషాల్లో ମହାକ୍ରୋଧର କାଳ କାହାରି ପାଇଁ ଆସୁଛି? ఈ భయంకరమైన యుద్ధ దినం ఎవరి గురించి వస్తుందో କିଛି ଖରାପ ଭାବେନି, ଟିକେ ବସି କହିବେ. ఎటువంటి ମହାକ୍ରୋଧର କାଳ ଆସୁଛି, భయంకరమైన ఉగ్రత దినం వస్తున్నది. କାହାରି ପାଇଁ ଆସିବ? ఎవరి కొరకు వస్తుంది? ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, మేము చదువుకున్నాము, మనం చదివాము. మనం చదివాం. యోహాను 3:36, మరియు యోహాను సువార్త 3:36, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ ତାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ. ఎవరైతే కుమారుడందు నమ్మిక ఉంచలేదు వారికి భయంకరమైన క్రోధం వస్తుందంట. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ. యేసు ప్రభు యొక్క సువార్త గ్రహించలేని వారి మీద దేవునికి వస్తుంది. ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସେ ଫସିବ. మరియు ఆ భయంకరమైన తెగులు ఖడ్గములో ఆయన ఉంటాడు. ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନରକ, ମରଲା ପରେ ନରକ, ଡବଲ ନରକ. ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడే నరకము, మరణిన తర్వాత కూడా నరకము. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏବେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ. మీరు ఇప్పుడే ప్రభు యేసుని నమ్ముకోండి, మీకు అవకాశం ఉన్నది. ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ఒకవేళ మీరు నమ్మటం లేదైతే ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଛାଡ. మీ ఇష్టం.
ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, బాప్తిస్మ పొందుకోండి. ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। జబర్దస్త్ గా కాదు. କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ దేవుడు అంటున్నాడు ଜବରଦସ୍ତି କର ନାହିଁ, మీరు జబర్దస్త్ గా చెప్పవద్దు. ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। మీరు రాకడ కొరకు వేయడం ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ତୁମେ ତାର ପାଇଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? నేను ఎవరికి వదిలేస్తాను, మీరు వారి కొరకు ఎందుకు వేడుస్తున్నారు? କେବେ ପଢିଲେ ସେଟା ବାଇବେଲରେ? మీరు ఎప్పుడు చదివారు బైబిల్లో? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି దేవుడు అంటున్నాడు ଆମେ ଯାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ నేను ఎవరికి అది విడిచిపెట్టి ఉన్నాను, ତାର ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେବ? మీరు వారి కొరకు ఎంత బాధ ఎందుకు పడుతున్నారు? ଛାଡ। వదిలేయండి. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ మొదటి సాముయేల్ 16 16 1 2 ପଦ ପଢ। 1 2 చదవండి. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 2 ପଦ। మొదటి సాముయేలు 16 1 2 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ତା ତ ଉପରେ 15 ର ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ ବେଟା ଆଗେ। 15 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ପଦ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ସାଉଲ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବ? ଆମ୍ଭେ ତ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କଲୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗ ତୈଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲ। బస్ ప్రభు ధన్యవాଦ। హల్లెలూయా। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. రాజా సౌలు అబాధ్య ହେଲେ, మరియు సౌలు దేవుని మాట వినలేదు, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। దేవుని మాట వినలేదు. ସଦା ପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। దేవుడు సౌలుని వదిలేశాడు. ସାମୁଏଲ ବି ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। మరియు సాముయేలు కూడా సౌలుని చూడడానికి వెళ్ళలేదు. ସାମୁଏଲ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। మరియు సాముయేలు వేడుస్తుండేవారు. ଆରେ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲୁ ଆମେ, మీ రాజా సౌలుని ఇంత ప్రేమిస్తుండేవారమే. ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించాడు. କେମିତି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲ ସାଉଲ, ఎలాగా దారి తప్పిపోయాడు సౌలు. ବୋଲ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ఆయన వేడుస్తున్నప్పుడు ସଦା ପ୍ରଭు କହିଲେ, దేవుడు అంటున్నాడు, ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି మరియు ఎవరైతే నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। నేను ఎవరికి వదిలేస్తాను, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି నేనెవరికి వదిలేస్తాను, ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବ? మీరెందుకు వేడుస్తారు? ତାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାର ଜରୁରୀ ମତେ ନାହିଁ। ఆయన మీద డిపెండ్ అవసరం లేదు నాకు. ତୁମର ଶୃଙ୍ଗ ତୈଳରେ ଧର, ତୁମ ବୋତଲ ତୈଳରେ ଧର, మీ యొక్క సీసాలో తైలం పట్టుకోండి, ଜେସେ ଘରକୁ ଯାଅ। జిసి కుటుంబానికి ସାଉଲ వెళ్ళండి. ନଥିଲେ ଦାଉଦ ଅଛନ୍ତି ମୋର। మరి సౌలు లేకపోతే దావీదు ఉన్నాడు. హల్లెలూయా। హల్లెలూయా. ରାଜୁଡାନ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ఒకవేళ రాజధానిలో దేవుని మాట వినకపోతే ମୋର ଦାଢି ଧରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। మరి గడ్డం పట్టి రిక్వెస్ట్ చేసే అవసరం లేదు దేవునికి. ତୁ ନଥିଲେ କେମିତି କରିବି ସେବା ବୋଲି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ସେ। నీవు లేకపోతే నీ లాగా సేవ చేసిన వేడవాడు. ରାଜୁଡାନ ନଥିଲେ କୋ రవిదాని ଆସିବ। మరి హల్లెలూయా। రాజీటం లేకపోతే రబ్బిడనీలు వస్తాడు. హల్లెలూయా। హల్లెలూయా. ଜିହୁଦା ଇସ୍କରିయోତ ଦାଢି ଧରିଲେ ନାହିଁ ସେ। యూదాస్ కొరకు మరి గడ్డం పట్టుకోలేదు. ମୋର 12 ଜଣ ନମ୍ବର ଥିଲା ଭାଇ। 12 మంది నంబర్ ఉండేది. తమ్ముడు 11 ଜଣ ହେଇଯିବେ। నీ వెళ్ళిపోతే 11 మంది అయిపోతారు. କାହାକୁ ବାଛିବି? నేను 12కి బయటకు వెగుతాను. ଦାଢି ଧରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଲେ କି ఆయన గడ్డం పట్టి రిక్వెస్ట్ చేశాడా? ଜିହୁଦା ନଥିଲେ ପାଉଲ ଆସିବେ। యూదా లేకపోతే పౌలు వస్తాడు. ଜିହୁଦାର ବାପାର ପରିଟେ ଜଣେ ଆସିବେ। యూదా ఒక తండ్రి లాంటి వాడు వస్తాడు. హల్లెలూయా। హల్లెలూయా. କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ఎవరి మీద ସେ ఆధారపడి ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛି, ఎవరైతే పాపిష్టులు ଭାଇ ଯାଅ ଆରାମ ସେ ଯାଅ, వారు పాపి अच्छे से रहो, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, వారు మంచిగా ఉండని, ଭଲ ରହ ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। మంచిగా ఉండండి, జబర్దస్త్ కాదు. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନରକ ଯିବ, କାହାକୁ ଡରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। మారు మనసు పొందండి, మనసు పొందకపోతే నరకానికి వెళ్తానని వారికి ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହିବ, ସତ୍ୟ సుసమాచార କହିବ, సత్యమైన సువార్త ప్రకటించండి. ଯଦି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ, ఆయన కృప పొందినట్లయితే ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। దేవుడు ఆయనకి విశ్వాసం ఇస్తాడు. బైబిల్ କହେ, బైబిల్ చెప్తుంది, ఎఫెసీ 2:7-8, ఎఫెసీ 2:7-8, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। మన విశ్వాసము ద్వారా కృప పొంది ఉన్నాం. కృపచేత, విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షణ పొంది ఉన్నాము। విశ్వాసము చేత కృప చేత రక్షణ పొంది ఉన్నాం. ఇది దేవుని వరము, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ఇది ଦାନ। దేవునికి వరము. କୋଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ఏది దేవుని వరము? କୋଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ఏది దేవుని వరము? ବିଶ୍ୱାସ ବି ତାଙ୍କର ଦାନ, విశ్వాసం కూడా ఆయన వరము, ଅନୁଗ୍ରହ ବି ତାଙ୍କର ଦାନ, కృప కూడా ఆయన వరము, ପରିତ୍ରାଣ ବି ତାଙ୍କରି ଦାନ। రక్షణ కూడా ఆయన వరము. ଆମରଟା କିଛି ନାହିଁ। మనది ఏమీ లేదు. ଆମେ సుసమాచాର ప్రచార କରିବୁ, మేము సువార్త ప్రకటిస్తాము, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ప్రార్థన చేస్తాము. ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ, దేవుడు కృప చూపిస్తే, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ, ప్రభు విశ్వాసం ఇస్తే ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ఆయన రక్షణ పొందుకుంటాడు. ତମର ହାତରେ ରଖିଦେଲୁ, మీ చేతులు పెట్టేస్తాం, ଆମର କାମ ସରିଲା। మా పని ପ୍ରଚାର ముగించేస్తాం.
ଆମର କାମ ପ୍ରଚାର, బోధించడము స్వార్థ ଆମର ప్రకటించడం మా କାମ పని. ଘୋଷଣା କରିବା, మేము బోధించడం మా పని. ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କାମ ଖାଲି ହର୍ନ ମାରିବା, మరి చేసిన మాస్టర్ ఒక పని హార్న్ కొట్టుట. ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है, ట్రైన్ రావడానికి సిద్ధము, బయలుదేరడానికి సిద్ధం వెళ్తుంది. चोड़िबा नो चोड़िबा तो मोर इच्छा, ఎక్కడం అనేది లేనదని మీ ఇష్టం. అది सिंगड़ा समोसा किणबो ना बसबो जायकी तोर इच्छा. ଆମର వందే భారତ ట్రైన్ వచ్చినాయి କି వందే భారత్ ట్రైన్ లో ବିଚିତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଟା, అది చాలా విచిత్రమైన ట్రైన్. ଅଟୋମେଟିକଲି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକଲି ଖୋଲା ହେବ. ఆటోమేటిక్ గా తలుపు తెరబడుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా తలుపు କାଲି ముగించబడుతుంది. ନ୍ୟୁଜ ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, గత దినాల న్యూస్ లో చూశాను. ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ତଳକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ఒక వ్యక్తి ఒక సిస్టర్ సింగడ కిండానికి వచ్చింది. ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, లోపల తినడానికి దొరుకుతుంది. ଆକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦରକାର, ఈమెకి సింగడ కావాలి. ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରଲା, సింగడ పట్టుకుంది, କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା. మరియు సమోసా సమోసా కొన్నారు, తలుపు బంద్ అయిపోయింది. କୋରାପୁଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କହିବେ ନାଇଁ, ଏଠି ସମୋସା, సమోసా ସମୋସା ହାତରେ ଅଛି, సమోసా చేతులు ఉన్నది, କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା. తలుపు మూయబడినది. ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆଉ, అయ్యా କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଟ୍ରେନ ପଳେଇବ, మరి తలుపు మూయబడితే వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్. ଆଉ ରହିବାଟା ନାହିଁ, మళ్ళీ ఉండదు. ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚଢି ଦେଲା ଭିତରେ, ସାର ସାଙ୍ଗକୁ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଲା, మరి ఆయనతో బెక్కించడానికి ఒకరు వచ్చారు. ଜଣଙ୍କର କଥା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା କହୁଛି. ఇంకో వేరే వారి మాట. ଭାଇ ହଁ ଭଲରେ ଯିବ, ହଁ ଭଲରେ ଯିବ, କବାଟ ବନ୍ଦ. మరియు బాయ్ బాయ్ అని చెప్పి మంచిగా వెళ్తే తలుపు బంద్ అయిపోయింది. ଭଲରେ ଯିବ କଣ, ମିଶିକି ଯିବା ଚାଲ ବୋଲ. మీరు మంచిగా వెళ్తారండి, కలిసి వెళ్తామన్నారు. ଯୋଗୀ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ, ఇక్కడ వేచి ఉండదు. ମେଘ ଆସିବ, మేఘం వస్తుంది. ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ఎవరైతే ଯେ సిద్ధపడుతున్నారు, ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ఎవరైతే విశ్వాసం చేస్తున్నారు, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ వారు పరలోకానికి చేర్చబడతారు. సమోసా ଧରିକି ଆସିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଜଗିବେ ନାହିଁ, సమోసా పట్టుకొని వస్తే దేవుడు కావచ్చి ఉండడు. ଦୁନିଆର ଲାଳସା ଥିଲେ ଯିବେ ନାହିଁ, ఈ లోకములో ఆశ ఉంటే వెళ్ళరు. ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ఎవరైతే విశ్వాసం చేయ రక్షణ పొందుకుంటారు. ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, జబర్దస్త్ కాదు. ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ. వారేవైతే విశ్వాసం చేయలేదు వారి మీద దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది. ରୋମିଓ 1:18 ପଢିବା, రోమి మరి పుస్తకం 1:18. ଦିଟା କହିକି ସାରିଦେବି, రెండు చెప్పిన తర్వాత ମୋର ముగిస్తాను. ବସିବାଟା ଦେଖି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ. నేను కూర్చున్నాను, మీరు తప్పు అనుకోవద్దు. କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋମିଓ 1:18 1:18 ରୋମାନ୍ସ. ହଁ ମାମା, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ତ ଆମେ ହେଉଅଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, మనం చింతిస్తున్నాం, మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం, ధ్యానిస్తున్నాం మనం ధ్యానిస్తున్నాం, ఆలోచిస్తున్నాం. କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାଳ ଆସୁଛି ନା, దేవునిక ఉగ్రత కాలం వస్తుంది. ଏମିତି ଥିବ. କାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ ରାତିରେ, ఎలాగుంటది నిన్న విన్నాము. ଏବେ ଦେଖିଥିଲୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଣ କଣ ନ ହେବ ଦେଖିଥିଲୁ, ఇప్పుడు కూడా చూసాము. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే ఏమేం జరుగుతుంది. ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଛୋଟ ଝଲକ ମହାକ୍ଲେଶ କାଳର. మరియు ఈ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది ఆ భయంకరమైన ఉగ్రత దేయంలో ఒక చిన్న గుర్తు అంట. జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఖాళీ, ఏ కేవలం ఒక ప్రారంభం మాత్రం అంట. ଯୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ. మరియు ఈ భయంకరమైన ఖడ్గమైన యుద్ధం అనేది మరియు తెగులు అనేది ఇవన్నీ కూడాను చిన్న గుర్తు అంట. ఎండింగ్ మహా నరక సహిత తులନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା. మరియు మీరు నరకానికి వెళ్ళి చూడండి నా పిల్లారా, ఎండింగ్ ଟା ତାର ଶେଷଟା ମହା ଭୟଙ୍କର. ఆ చివరి అనేది చాలా భయంకరంగా ఉంటది. ତ ସେହି ମହା କ୍ରୋଧ କାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ఆ ଜଣାଉଛି. భయంకరమైన క్రోధం అనేది ఎవరి మీద వస్తుంది. ନମ୍ବର 1 ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ. ఎవరైతే మొదటిగా ఎవరి మీదకి వస్తుంది, ఎవరైతే ప్రభు నమ్మలేదు వారి మీదకి వస్తుంది. ନମ୍ବର 2 రెండోది ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଅପବିତ୍ରତା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବର୍ତ୍ତିବ. రెండోది ఎవరైతే తెలుగు పడిదే బాబు. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యుల యొక్క సమస్త బలహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛ କି? మీరు సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారా? ତୁମର କଥାରେ ଦମ ଥିଲେ ଆମେ ମାନିବୁ ଆଜ୍ଞା. మీ మాటల్లో బలం ఉంటే మేము నమ్ముతాము. ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି କି? నా సౌండ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుందా? డిస్టర్బెన్స్ ଲାଗୁଛି କି? డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుందా? ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସି କହିବେ, ఒకవేళ ప్రజలు వచ్చి చెప్తే ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ଅଛି, పిల్లల చదువు ఉన్నది, ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ఎగ్జామ్ కొరకు సిద్ధం అవుతున్నారు, ସାଉଣ୍ଡ କମ କର ବୋଲେ మీరు సౌండ్ తగ్గించండి అంటే లాజికల్ న్యాజ్ୟ ଅଛି. అది
న్యాయం ఉన్నది, आमे कम करवाटा भूल नुहे అది తగ్గించడం తప్పు కాదు. आजकल चर्च रे भी आमे बेसी साउंड करूना మరి ఈ రోజుల్లో చర్చిలో కూడా పెద్ద సౌండ్ చేయడం లేదు. किंतु जेतल तुमे बाजा बजाई थाओ सिनेमा गीत सेतल डिस्टर्ब लागू नहीं की మరి ఎప్పుడైతే మీరు డీజే కొడుతున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ కాదా? मां भुड़ी मन थिबा जागरे मधुवान आसी पिउथिबे सेतल डिस्टर्बेंस लागू మరియు చెల్లెలు తల్లులు ఉన్నప్పుడు తగ్గిట అక్కడ సారలు తగ్గుతా అక్కడ డిస్టర్బ్ కాదా? बाइबल को देखले राग लागू छे किंतु अश्लील गंधिया बही जाको बिकिला बेले कष्ट लागू नहीं की మరి బైబిల్ చూస్తే నీకు సిగ్గు అనిపిస్తుంది కానీ చెడు పుస్తకం అప్పుడే సిగ్గు రాదా? सिनेमा हॉल रे गंधिया सिनेमा लागले कि किछ कहउनांती काहे की మరియు సినిమాల్లో చెడు సినిమాలు ఎందుకు ఎవరు చెప్పడం లేదు? चर्च घर बनाले लागी जाउ छो कि मद दुकान बनाले लागू न काहे మరి की చర్చి నిర్మిస్తే మీరు వచ్చి కొట్టేస్తున్నారు కానీ సారా దుకాణం చేస్తే ఎందుకు చేయరు? सत्यताको प्रतिरोध करू छो మరి సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు. कोन धरिकी దేనితో పట్టుకొని? आरी सपक्ष रे మరి ఎవరి పక్షంగా? दुष्टता अधर्मतार सपक्ष रे सत्यताको प्रतिरोध करू దుర్నీతి విరుద్ధంగా సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు. पवित्रतार शिक्षा देले लागू छन మరి क्रिश्चियन పరిశుద్ధత గురించి చెప్తే వారు కోపపడుతున్నారు. वक्ता मधु हेले लागू नांती काहे की మరియు ప్రవక్తలు మరియు త్రాగుబోతు అయితే కోపపడరు. సేవకులు సేవకులు दी तीनटा स्त्री रखले लागू नांती काहे की वक्तांकर ఇద్దరు భార్యలు ఉంటే ఎవరు కోపపడడం లేదు ఎందుకు? आमे भंड वक्ता हेई गलु మేము మంచి आमे भंड वक्ता हेई गलु మేము చెడు ప్రవక్తలు. बाकी लोक मन आपण मन बोललो की ఈ ఇతరులు మంచోలా? आपनकर चॉइस एटा మీ యొక్క చాయిస్ ఇది. सत्यताको प्रतिरोध करू छन సత్యాన్ని వారు తిరస్కరిస్తున్నారు. मिच्छको प्रतिरोध करू नांती అబద్ధాన్ని తిరస్కరించడం లేదు. दुष्कर्मी मानको किछि कहू नांती దుష్టులకి వారు ఏం చెప్పడం లేదు. सत्य शिक्षा को प्रतिरोध करू छन మంచి బోధ ఇచ్చిన వారికి क्रोध वर्तिब प्रिय माने వారి మీద ఉగ్రత వస్తదంట. प्रथम थेसलोनिकियो మొదటి తెస్సలోనికై సంఘం 2 अध्याय 2 అధ్యాయమును 14-15 पद మరి 14-15 କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦା ଦେଶସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଅଛ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ जिहुदी मानक द्वारा जेउ सब दुख भोग करिथिले ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛ। दुख भोग करिअछ ସେହି ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ବିପକ୍ଷ, କାରଣ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତିଲାଣି। संपूर्ण रूपे वर्तिब 2 మొదటి తెస్సలోనిక 2 అధ్యాయం 14-15 అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో క్రీస్తు యేసునందున్న దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనిన వారైతిరి. 10 చాలు 11 చదువునా ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎల్లప్పుడూ సంపూర్తి చేయుటకై ప్రభువైన యేసును ప్రవక్తలను చంపి మమ్మును హింసించి అన్యజనులు రక్షణ పొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండా మమ్మును ఆటంకపరచుచు దేవునికి ఇష్టలు కాని వారును మనుష్యులందరికీ విరోధులనై ఉన్నారు. దేవుని ఉగ్రత తొదమొట్ట వారి మీదకి వచ్చెను. ప్రభుଙ୍କର దేవుని ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବହୁତ ଜଣ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। మరియు దేవుని యొక్క రక్షణ మారు మనసే మరియు మాటలు వినడానికి ఒక బాధ పెడుతున్నారు। এই ଶିକ୍ଷା এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି କି ଏଟା ନ ହେଉ ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି మరియు ఈ మాట ద్వారా అనేక మంది రక్షణ పడాలి కానీ వారు రక్షణ పడకుండా చాలా మంది ఆటంకపరుస్తున్నారు। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତିବ। వారి మీద కంట దేవుని ఉగ్రత సంపూర్ణంగా వస్తదంట। ସେବାକୁ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। సేవ పరిచర్యకి మీరు బాధ పెట్టవద్దు। ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। సత్యాన్ని బోధించే వారికి బాధ పెట్టకండి। ଜାଗ୍ରତ జాగ్రత్త। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। మీ ద్వారా నాదో ఎటువంటి లాభం లేకపోతే అవుతది। ସେବାର କ୍ଷତି ନ ହେଉ మరియు పరిచర్య నష్టం కాకూడదు। ମଣ୍ଡଳୀର କ୍ଷତି ନ ହେଉ సంఘముక నష్టం కాకూడదు। ଆତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଆତ୍ମିକତାକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି? మీరు లోకరీతిగా ఉన్న విషయంలో ఆత్మిక విషయంలో ఎందుకు మీ బాధ పెడుతున్నారు? బాధాకారి ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ సంతాపର పాత్ర ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ఎవరైతే బాధ పెడుతున్నా వారు ఖచ్చితంగా వారు దేవుని ఉగ్రత పొందుకుంటారు। మత్తయి 18 అధ్యాయର మత్తయి సువార్త 18 କେତେ 7 ପଦ କି ଦେଖ
ହାୟ ସଂସାର ବିଘ୍ନ ସକାଶେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ହାୟ ସଂସାର ବିଘ୍ନତା ସକାଶୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ବିଘ୍ନତା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ହାୟ ହାୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଘଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନତା ଘଟେ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ହଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବା ପାଦ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ ହଁ। ତେବେ ତାହା କାଟି ଫୋପାଡ଼ି କାଟି ଦିଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଓ ଦୁଇ ପାଦ ଘେନି ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପଙ୍ଗୁ ବା ଖଞ୍ଜ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବସ୍ 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 ଲମ୍ବା ତାର ବେକରେ ଗୋଟେ ଚକି ପଥର ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାଟା ତାର ପାଇଁ ଭଲ ହବ ଲେଖା ଅଛି ପଢି ଦିଅ తెలుగు చదువు 7:18 మత్తయి అభ్యంతరము వలన లోకమునకు అభ్యంతరం వలన లోకమునకు శ్రమ అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని ఎవని వలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ కాగా నీ చెయ్యి అయినను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన ఎడల దానిని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయుము రెండు చేతులను రెండు పాదములు కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుట కంటే కుంటివాడవగునో అంగహీనుడుగానో జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు ప్రభుకు ధన్యవాద హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును హల్లెలూయా హల్లెలూయా విఘ్నత సకాశు సంసార పై సంతాపర పాత్ర సంసార మరియు నాశానికి అభ్యంతరం వలన లోకమునకు శ్రమ అభ్యంతరం వల్ల లోకానికి చాలా కష్టం ଯେତେ ଜଣ ସତ୍ୟତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣା ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ఎవరైతే సత్యాన్ని గురించి వారి ఇష్టానుసారంగా వారు బాధ పెడుతున్నారు ఆటంకపరుస్తున్నారు ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ వారంట ఖచ్చితంగా శ్రమ సంతాపର ପାତ୍ର ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ వారికంట శాపము కలుగుతుంది ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିକି ସାରିବା చివరికి ఒక మాట చూసి బంద్ చేద్దాం సిఫోన్య పుస్తక జెఫనియా 2 అధ్యాయ 2 అధ్యాయమును 1-2 పద 1-2 సిఫోన్య పుస్తక జెఫనియా గ్రంథము 2 అధ్యాయ 2 అధ్యాయమును 1-2 పద 1-2 हे लज्जाहीन गोष्ठी तुम्भे माने एकत्र हुआ हाँ एकत्र हुआ आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परी उड़ी जिबा पूर्वे सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध तुम्भ मानक ऊपर आसीबा पूर्वे सदा प्रभुंक क्रोधर दिन तुम्भ मानक ऊपर आसीबा पूर्वे एकत्र हुआ हे देशस्थ नम्र लोक माने ताहांकर शासन पालन करियछ जे तुम्भे माने तुम्भे समस्ते सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर नम्रतार अन्वेषण कर होई पारे सदा प्रभुंक क्रोधर दिन रे तुम्भे माने गुप्त स्थान रे रखा जीवो తెలుగు జెఫనియా గ్రంథం 2 అధ్యాయం మొదటి 3 వచనం సిగ్గుమాలిన జనులరా కూడిరండి పొట్టు గాలికి ఎగురునట్లు సమయము గతించుచున్నది విధి నిర్ణయము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగ్ని మీ మీదకి రాకమునుపే మిమ్మును శిక్షించుటకై యెహోవా ఉగ్రత దినము రాకమునుపే కూడిరండి దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించు సమస్త దీనులారా యెహోవాను వెదకుడి మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించిన ఎడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడుదురు होई पारे क्रोधनर दिनरे तुम्बे माने गुप्त स्थानरे रखा जीवो रक्षा प्राप्त हेबो దేవుని కృతిదములో మీరు దాచబడుదురు ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ఒకే మాట దేవుడు అంటే ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ఇప్పుడు కూడా సమయం ఉన్నది ଫେରି ଆସ మీరు ప్రభువునందుకు రండి ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା కన్ను మూసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం